Sir, David Raj garu. Good evening, sir. Good evening. అన్న రిచర్డ్ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు? రిచర్డ్ వాళ్ళు పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయంట. స్లోలీ దే ఆర్ ఓకే. రిచర్డ్ మదర్ కొంచెం బాగా మెరుగంటే ఈరోజు. రిచర్డ్కి ఏమో నడుము బాగా నొప్పిగా ఉందంట, భరించలేనంత నొప్పి. కాల్ చేసి ప్రేయర్ చేశారా? చేశాను నేను. వెరీ గుడ్. ఎవ్రీడే ఐఎమ్ ఎంక్వైరీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నేను కూడా రాత్రి కాల్ చేశాను. ఓకే ఓకే. Sir, good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, డేవిడ్ రాజ్ గారు. Good evening, sir. సైమన్ గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వందనాలు విజయ్ కుమార్ సార్. వందనాలు సార్. వందనాలండి. వందనాలండి. Sir, praise Lord, sir. డేవిడ్ రాజ్ గారు, సైమన్ గారు. Praise Lord, sir. జేకబ్ దేవభక్తుల. Yes, sir. మనకి నవంబర్ కల్లా పోర్షన్ అయిపోతుంది. నవంబర్ ఎండింగ్ లో కానీ డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో కానీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత 18th, 15th, 20th లోపల మనము గ్రాడ్యుయేషన్. సో విత్ గ్రాడ్యుయేషన్ డ్రెస్తోనే మనము గ్రాడ్యుయేషన్ తీసుకుంటాం. ఈ యొక్క మరి కోవిడ్ వలన గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండదు అని ఎవరు అనుకునే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే we have our God is big and we can have it. I want to see everyone graduates with graduation dress. Good evening, Wesley, Sam. మన ప్రేయర్ హడల్లో అదలు కొట్టేసినావు. మీ ప్రొఫెసర్ వచ్చేసినావు. మీరు నేర్పిన పాఠాలే కదా సార్. అది కొంచెం టైం ఎక్కువైంది. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. డాక్టర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, Shanti. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. So, Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So, welcome to third and the last semester of this academic year. We must praise God for His faithfulness. And we should be very thankful for our college management. In spite of these hard times, it was so nice thing that we all are able to defeat the difficulty and are able to continue and pursue our courses through these online classes. It is, of course,
different from having interaction, classes, interactive classes, but the best and the only option, the choice of the day, best available means and source. So third semester, the subject's name is eschatology. I'm sure you all have books in your hands, but even if you don't have books, don't worry about it. You better go to college and get the books. The subject that we're going to have discussion for discussion is eschatology, the doctrine of end times. But if you ask me, I would actually name it as the theology of the covenants. The actual name that is most fitting to the subject is the theology of the covenants, not the covenant theology. Covenant theology is something different again. This is the theology of the covenants. ఎందుకంటే మనము ఈ సబ్జెక్ట్ అంతట్లో the biblical covenants and how they are teaching, or what they are teaching about the eschatology, ముగింపు గురించి అవే మాట్లాడుతున్నాయన్న కోణంలోని ఈ చర్చ సాగుద్ది కాబట్టి, సో హియర్ మనము మాట్లాడుకోబోయేది కవనెంట్స్ అనే మాట. ఈ పాటికి మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను, బట్ డోంట్ వరీ, అన్నిటి గురించి మనము చర్చించబోతూ ఉన్నాం. ఓకే, సో ద పర్పసెస్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే మీరందరూ కూడా ఒకసారి మీ దగ్గర బుక్కులు ఉంటే అవుట్లైన్ చూసే ఉంటారు. ద బిబ్లికల్ కవెనెంట్ అండ్ ఎస్కటాలజీ అనే టైటిల్ తో ఉండి ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ రెస్టోరేషన్ ప్రోగ్రామ్ and the eschatological implication of Abrahamic covenant, the Palestinian covenant, the Davidic covenant, and the new covenant, and section 3 law, prophecies of the present age, the course of the present age, otherwise the partial rapture position. ఇవన్నీ మనము ఈ సబ్జెక్ట్ లో డీల్ చేయబోతున్నాం. So the discussion is going to be all around the covenants, the nature and the scope and the length of the covenants, the maker of the covenant, the recipients of the covenants, the time of the covenant, the extent of the covenant. అవన్నీ మాట్లాడుకోబోతాం కాబట్టి BTH లో కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఎస్కటాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా. డిడ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఎస్కటాలజీ సబ్జెక్ట్? ఆంథ్రపాలజీ, థియాలజీ, ఆంథ్రపాలజీ, క్రిస్టాలజీ, న్యూమటాలజీ, హమ్మటియాలజీ, ఉన్నది మళ్ళా మీరు వెనక పంపించి గుర్తున్నారు. That subject is different. Of course, that is eschatology, and then theologically eschatology. But అందుకనే దీని సబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పుడు దీని అందుకనే మనం ఏమంటామంటే the theology of the covenants. అయినా ఎస్కటాలజీ గురించి 10 సార్లు నేర్చుకున్నా, 20 సార్లు నేర్చుకున్నా నాకు మొత్తం తెలిసినది అన్నోడు ఎవడు లేడు ఇందులో. విన్నోళ్ళకే కాదు, చెప్పిన వాళ్ళకి కూడా మొత్తం తెలియదు. సో నేను ఇప్పటికీ 20 సార్లు చెప్పాను కాబట్టి నాకు మొత్తం తెలుసు అన్నోడు లేడు. నేను ఇప్పటికి 20 సార్లు నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నాకు మొత్తం తెలుసు అన్నోడు లేడు. చెప్పినోడికి అర్థం తెలీదు, విన్నోడికి మొత్తం తెలియదు. కాబట్టి ఒకవేళ మీకు మళ్ళీ ఎస్కటాలజీ BTS లో నుంచి తీసుకొచ్చి చెప్పినా ఎవరు ముక్కులు ఇరవాల్సిన అక్కర్లేదు, మూతి ముడుచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే there is so much to learn. నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. Most of the times, most of the things in the Bible are repeated. మీరు దాన్ని అంగీకరిస్తారా?
మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇన్ ద బైబుల్ ఆర్ రిపీటెడ్. కానీ మనకి ఎప్పుడు అలా అనిపించదు కదా, ఇది ఆల్రెడీ చదివేసింది అనిపించదు. ఎవ్రీ టైమ్ యూ రీడ్ ఇట్ అఫ్రెష్. That is the uniqueness and simplicity of the holy scriptures of God. The more you learn it, and the more you'll find to be learned yet. So let's go over and directly get into the discussion. The purpose of God. Just before we look and talk anything about this into the discussion, Miru, if you open to page number 17, and now turn to page number 16. దానికంటే ముందు అంటే 17 కంటే ముందు ఉన్నటువంటి సెక్షన్ ఒకటి, 17 నుండి చివరికంట ఎంత చివరికంటే, give me a minute. Page number 66. Okay. Page number 17 నుండి 66 వరకు. This is one book. This material is taken from one book, which is called as Things to Come. మీరు పైన చూసినా గానీ మీకు కనపడుతుంటది Things to Come అని కనపడుతుంటది పైన టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్. కనపడుతుందా Things to Come? అదొకటే కనపడుతుంది, పేజ్ నెంబర్స్ కనపడడం లేదు. ఆ పెన్నుతో వేసి ఉంటాయి, రైట్ బాటమ్ లో రైట్ టాప్ లో ఉంటాయి పెన్నుతోటి. రైట్ జిరాక్స్ లో పోయినాయండి. ఎనీవే చెప్పండి. రైట్ టాప్, రైట్ హ్యాండ్ టాప్ లో ఉంటాయి. మిస్ అయిపోయింది సార్ నంబర్స్ అన్ని. జిరాక్స్ లో పోయినట్టున్నాయి. Yes, that is an act of God according to our central finance minister. That's an act of God who is nobody is responsible for this. Okay, Yeah. So don't blame anyone for that. That's an act of God. Yeah, we But found at this. least మీకు font difference కనపడుతుండొచ్చు. అవును. Section 2, the biblical covenants and eschatology అనే హెడ్డింగ్ తో ఉంది. Okay, అక్కడ నుంచి the last couple of pages ముందు heaven and hell అనే ఒక టైటిల్ ఉంటది. థింగ్స్ టు కమ్ అని ఉంది సార్ బిగినింగ్ లో. That is the name of the book it is taken from, Andy. This is the Xerox of the book name, books named as Things to Come by J. Dwight Pentecost. Okay. One of the most elegant and prolific author, fundamental author whom we advocate and follow. Prolific anamata. So ఇది ఆయన థింగ్స్ టు కమ్ అనే బుక్ లో నుంచి తీసినటువంటి పార్ట్. The most reliable part of this book is this section, and the section before it, section after it, heaven and hell ane section of this after J.D. Pentecost book. heaven and పేజ్ నెంబర్ మీకు కనబడితే కనుక 67 అని ఉండొచ్చు, నాకు తెలిసినంత వరకు 67. ఓకే, సో ఈ రెండు సెక్షన్లు మాత్రము అవసరాన్ని బట్టి మనం వాటిని కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇట్ నీడ్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ క్లోజర్ అటెన్షన్. JD Pentecost ని యూ కెన్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ టేక్ అనమాట. అంటే గ్రాంటెడ్ తీసేసుకోవచ్చు మనం. JD Pentecost లాంటి థియాలజీని వీ కెన్ టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఆయన ఏం చెప్పినా ఓకే అనేచ్చు మనం. అంటే నా పాయింట్ మీకు అర్థమవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే లేదు సార్ మనం అసలు చదవనేకూడదు అంటే ఎవరన్నారని అన్నమాట. అంటే అంటే మనలాంటి ఆలోచన విధానం కలిగి సిద్ధాంతపరమైనటువంటి స్పష్టత కలిగినటువంటి బోధకుడు రచయితగా నేను ఆ మాట చెప్తున్నాను తప్ప అసలు చదవద్దని కాదు. సో చదవండి, బాగా చదవండి. పోనీ నాకు దొరకనటువంటి పొరపాట్లు మీకు దొరికితే సంతోషం, అది నా పడి చెప్పండి, నేను కూడా
ఆ విషయంలో జ్ఞానోదయం పొందాలనుకుంటున్నాను. హ్యావింగ్ సెడ్ ఇట్, ఆ తర్వాత ఉన్న సెక్షన్ నుంచైనా అంతకుముందు ఉన్న సెక్షన్ నుంచైనా అవసరం మేరకే మనం చర్చించుకుంటాము. ఎందుకంటే I found things which are not adequate and which are not in line, in tune with our theology and our doctrine. So I want to warn you right in the beginning, so that కొందరు పేజీలు లెక్కేసుకుంటారు కదా, సార్ ఈ పేజ్ చదవలేదు, ఇంకో పేజ్ చదవలేదు, ఇంకో పేజ్ చదవలేదు అలాంటి పేజీలు లెక్కేసుకుని కూర్చున్న వాళ్ళు you will be disappointed. So don't expect me to read pages, because this is after all so big page, big book. ఒక్కొక్క పేజ్ వారానికి 10 పేజీలు చదివినా అయిపోదు. Don't depend upon reading pages. We will learn the content from those pages. Okay, having said it, let's go to the purposes of God. The purposes of God. Right. According to Acts chapter 17 verse number 26, మనకేముందంటే సృష్టి లేకపోతే విశ్వం ఉనికిలోకి మనుగడలోకి రాకపూర్వం దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, లేకపోతే దేవుని యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మరియు యావత్ భూమి మీద కాపురం ఉండుటకు ఆయన యొక్కని నుండి ప్రతి జాతి మనుషులను సృష్టించి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో అని తన్ను వెదకు నిమిత్తము నిర్ణయ కాలమును వారి నివాస స్థలము యొక్క పొలిమేరలను ఏర్పరచను. ఆయన మనలో ఎవరికి దూరముగా ఉండువాడు కాడు. రైట్. సో మనకి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి, లేకపోతే పరిశీలించాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, సృష్టి ఆవిర్భావానికి పూర్వము దేవుడు గత నిత్యత్వం అంటారు, దీన్నే గత నిత్యత్వం అంటారు. అంటే మానవ మనుగడకు విశ్వం ఉనికిలోకి రాకమునుపు ఉన్నటువంటి సమయాన్ని గత నిత్యత్వం అని, విశ్వం యొక్క మనుగడ తీరిపోయిన తరువాత భవిష్యత్ నిత్యత్వం అని మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. గత నిత్యత్వంలో ఏం జరిగింది అనే విషయాలు సూత్రప్రాయంగా దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యము అవకాశం ఇచ్చినంత మేరకు గ్రహించే ప్రయత్నం చేస్తే మనకేమర్థమవుతుంది. ఆయన యొక్క తలంపులు, ఆయన యొక్క ప్రణాళికలు అన్నింటి కూడా ఆయన సిద్ధం చేసుకున్నాడు. భూమి మీద కానీ, మరియు ఆ భూమి పైన బ్రతికేటటువంటి మన విషయాల్లో వ్యక్తులుగానైనా, కుటుంబాలుగానైనా, సంఘాలుగానైనా, సమాజంగానైనా జరిగేవన్నీ కూడా ఆయన ప్రణాళికలో అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రస్తావిస్తున్నాం. డోంట్ బీ సో క్విక్ అండ్ స్విఫ్ట్. అట్లాగైతే మనం చేసిన పాపం కూడా ఆయన చేపించేదేనా అని మళ్ళీ బీటీహెచ్ లెవెల్లో ఉండే వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలు అడగబాకండి. ఆ స్థాయి దాటుకొచ్చేసాం మనం. సరే, మిమ్మల్ని కొందరు బలవంతంగా దాటించుంటారు, అది వేరే విషయం. మీరు యాక్చువల్ కొందరు దాటుండరు, కొందరు రెక్కబట్టి దాటించుకొని వచ్చి ఉంటారు. అవేవి స్పష్టత లేకుండానే దాటొచ్చి ఉంటారు, నాకు తెలుసు. కష్టపడ్డాం సార్. కొందరు కష్టపడలేదు, అలా దాటొచ్చారు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? గమ్మున ఇంకా సప్పుడు చేయకుండా వెళ్ళిపోవాల్సిందే. తేలుగుట్టిన దొంగలాగా గమ్మున ఉండాల్సిందే తప్ప అదేంది ఇదేంది అన్నారు అనుకోండి, గో బ్యాక్ టు బీటీహెచ్ అనాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు. Having said it, let's go on. Couple of years back అనుకుంటా, ఒక ఆయన బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ కాలేజీకి వచ్చాడు. చాలా పాష్ డ్రెస్ వేసుకొని ఉన్నాడు. ఆవేళ ఎందుకు నేను అర్లీకి వచ్చి ఆ మెట్ల మీద కూర్చున్నాను. ఇప్పుడున్న కాలేజే,
సెయింట్ ప్యాట్రిక్స్ లో ముందు, మన కాలేజ్ ముందు మెట్ల మీద కూర్చున్నాను ఆరు బయట. వారు కూడా వచ్చారు. వారు ఇంకప్పటికి ఎవరు రాలేదు. మేడం గారు కూడా అప్పుడు ముందు వచ్చి ఆవిడ, వారు కూడా రాలేదు ఆ రోజు. సో నేనే పలకరించాను, సార్ నమస్కారం అని పలకరించాను. అలా మాట కుదిరినప్పుడు, సార్ ఏంటి విశేషం అంటే, మరి నేను అక్కడ బైబిల్ కాలేజ్లోకి జాయిన్ కావాలని వచ్చానండి, ఆమె బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అని చెప్పేసి. ఓ వండర్ఫుల్ థింగ్ సార్, గుడ్ సార్ అని చెప్పేసి. అంటే మరి ఇక్కడ ఏ కోర్సులో చేరదామంటే ఆయన హీ కేమ్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్. ఏ కోర్స్ చేయబోతున్నా అంటే, నేను MTH లో జాయిన్ కాబోతున్నాను సార్. MTH ఎందుకు సార్, BTH BD చేయరా అంటే, నేను ఆల్రెడీ MA చేశాను సార్, MA PhD కూడా. MA చేశాను నేను. I'm an employee. I have I've been like since my childhood I'm going to church. I'm so మీకు తెలుసు, I discourage people horribly. చాలా భయంకరంగా డిస్కరేజ్ చేస్తాను నేను. I discouraged him, అంటే ఇన్ ఎ సెన్స్ డిస్కరేజ్డ్ హిమ్. అంటే MTH ఎందుకు మీరు MTH చూజ్ చేసుకున్నారంటే, పెద్దగా ఉందన్నా, MTH లేకపోతే మాస్టర్ అన్నట్టుగా ఉందన్నా, లేకపోతే ఏంది అంటే ఇంచుమించుగా అదే చెప్పాడు ఆయన కూడా. అంటే నేను చెప్పాను, సార్ BTH లో థియాలజీ అన్న పదానికి సంబంధించి, థియాలజీ అంటారు కదా సార్, థియాలజీ అనే మూలాలన్నీ BTH లోనే ఉంటాయి సార్. మీలాంటి వాళ్ళు దేవుడిచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని, అంటే ఇప్పుడు అంత అర్జెంటుగా అడ్డంగా తిడ్డంగా తొక్కేసుకుని పోయి మీరు చేసేది ఏముంది, ఏం లేదు కదా. అంటే యవన కాలం మొత్తం వదిలేసేసి ఇప్పుడు మాత్రం ఏం చేయగలుగుతారు మీరు దేవునికి? సో నేర్చుకునేది ఏదో సిస్టమేటిక్ గా 1 సంవత్సరం అటు ఇటుగా నేర్చుకోండి. 1 సంవత్సరంలోనే ఏకదం MTH తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోవాలన్న తొందర ఎందుకు సార్? చక్కని అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు, అందుబాటులో ఉంది అని చెప్పేసి వారితో మాట్లాడాను. అప్పుడు వారు కూడా ఒక గ్రహింపుకి వచ్చారు, నిజమేనండి అన్నారు. సో that's where it all begins. So having said it, eternity past, గత నిత్యత్వంలో దేవుడు అన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా, మనలాగా ర్యాండమ్ గా ఏది ఆయన చేసుకుంటూ పోవట్లేదు. మన దృష్టికి ర్యాండమ్ అనిపించవచ్చు, అబ్రప్ట్ అనిపించవచ్చు, హఠాత్ పరిణామం అనిపించవచ్చు, సర్ప్రైజ్. మనకి హఠాత్ పరిణామాలు ఉంటాయి, మనకి సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి, షాక్స్ ఉంటాయి, కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ దట్ ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు. అది మేబీ అ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. బట్ యు సీ, when it comes to God, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్రెడీ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్లాన్, హిస్ విల్. ఇక మళ్ళీ విల్లు ప్లాన్ అన్నప్పుడు అక్కడ డిజైర్డ్ విల్ ఆఫ్ గాడ్, డిటర్మైన్డ్ విల్ ఆఫ్ గాడ్, ఇవన్నీ మళ్ళీ అవి వేరు ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద డిజైర్డ్ విల్ ఆఫ్ గాడ్? మనుషులందరూ రక్షింపబడవాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు కదా, ఇలా. దిస్ ఈస్ ద డిజైర్డ్ విల్ ఆఫ్ గాడ్. వాట్ ఈస్ డిక్రీడ్? He desired but he didn't decree. What happens is what is decreed. So అన్నమాట. అయితే ఇదే విషయాన్ని ఎఫెసీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 9, 10, 11 వచనాలలో చూసిన, దాదాపుగా అవన్నీ వచనాలు కలిసి ఉంటాయి. ఎఫెసీ పత్రిక అనగానే 1వ అధ్యాయం అని ఇది గుర్తొస్తుంది మనకి. ఆ కపుల్ ఆఫ్ వర్సెస్ చాలా కలిసి ఉంటాయి. ఇంకో 9, 10, 11 వచనాలు మనము చదువుకునే ప్రయత్నం చేస్తే, కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి ఆయన తన దయా సంకల్పము చొప్పున తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేసి, మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆ కృపను మన ఎడల విస్తరింపజేసింది. 10వ వచనంలో, ఈ సంకల్పమును బట్టి ఆయన పరలోకములో ఉన్నవే గాని భూమి మీద ఉన్నవే గాని సమస్తమును క్రీస్తునందు ఏకముగా సమకూర్చవలెనని తనలో తాను నిర్ణయించుకొనెను.
సో సంకల్పము, ప్రణాళిక, దయా సంకల్పము, చిత్తము, మర్మము, సంపూర్ణము, వివేచన, ఈ మాటలు ఏవో మనకి అర్థం కావాలి. జరగవలసిన ఏర్పాటు, ఈ ఏర్పాటు, సంకల్పము, చిత్తము, మర్మము, ఈ మాటలు ఎప్పటివి అంటే ఏ నాటికి ఆ నాటికి సంబంధించినటువంటివి కాదు. ఇవి గత నిత్యత్వములోనే దేవుని యొక్క సార్వభౌమ ప్రణాళికలో లేకపోతే సార్వభౌమ చిత్తంలో అంతర్భాగంగా ఉండినటువంటి విషయాలు. సార్వభౌమ చిత్తంలో ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ సార్వభౌమ అంటే సావరిన్ విల్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ సవరిన్ లేకపోతే సావరిన్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ గత నిత్యత్వంలో జరిగించినటువంటి లేకపోతే నిర్ణయించినటువంటివి దాని కాలానికి అనుగుణంగా జరుగుతూ వస్తుంటాయని మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే గాడ్స్ టైమింగ్ విత్ హిస్ క్రియేషన్, తన సృష్టికి సంబంధించి దేవుని యొక్క సమయము చాలా సంపూర్ణంగా ఉంటుంది, ప్రిసైజ్ గా ఉంటుంది. అంటే దేర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, గాడ్స్ టైమింగ్ విత్ హిస్ పీపుల్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు ఒక పండితుడు, ఒక బైబిల్ బోధకుడు, ఒక థియాలజియన్. అంటే మనము విశ్వాసులుగా, దేవుని పిల్లలుగా చాలా విషయాలలో అయ్యో ఇప్పుడు జరిగితే బాగుండు, లేకపోతే ఇప్పుడు అది జరగకపోతే బాగుండు, లేకపోతే వచ్చే నెలలో మనకి జరిగితే బాగుండు, లేకపోతే వచ్చే వారం లోపు జరిగితే బాగుండు అని చాలా విషయాలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. కానీ మనము ఎదురు చూసిన టైంలో అది జరగకపోతుండొచ్చు, లేదు అది జరగకూడదని వాయిదా పడితే బాగుండని మనం ఎంత కోరుకున్నా అది నిజంగా కొన్నిసార్లు వాయిదా పడకపోతుండవచ్చు. రూల్ ఏమి లేదు వాయిదా పడాలని, జరగకూడదని, లేదా జరగాలి. బట్ అది వాయిదా పడకపోయినా లేదా జరగవాలని ఆశించింది జరగకపోయినా మనము నిశ్చింతగా ధైర్యంగా ఉండాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే తన పిల్లల విషయంలో దేవుని యొక్క సమయము ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎర్లీ, ఇట్ ఈస్ నెవర్ లేట్. God is never early and neither late. He on time. He is on time. కాకపోతే on time according to his will and according to his sovereign purpose and plan. On time అన్నప్పుడు మనము మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ప్రకారం చూసుకోవద్దు. ఆన్ టైం, యు ఆర్ నాట్ ఆన్ టైమ్ ఓ లార్డ్ అంటాను. బికాస్ ఈ గాడ్ doesn't follow Indian standard time. పోనీ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ టైం అయినా ఫాలో అవుతాడంటే నో, he has his own timing. God's timing is different because his purposes and his plans are different. The way he does things is different than the way we think. So ఈ డిఫరెన్సెస్ మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే our own family members, our own friends, our own colleagues, మనము రోజు మాట్లాడుకునే వాళ్ళము, ఈక్వల్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఈక్వల్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నీ ఈక్వల్ అన్నిట్లో ఈక్వల్ గా ఉండి ఏజ్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంది. చాలా సందర్భాల్లో మనకి ఆ గ్యాప్లు కనపడతా ఉంటాయి, కమ్యూనికేషన్ లో గ్యాప్లు కనపడతా ఉంటాయి. సో దేవునికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఆయన వ్యవహార శైలిని ఈ విధంగా నిర్దిష్టంగా ఇప్పుడు ఇది చేస్తాడు, ఇప్పుడు ఇది చేస్తాడు అని చెప్పడానికి వీళ్ళు. సో ఈ సావరిన్, రిమెంబర్ హీ ఈస్ సావరిన్ అనే ఒక స్టాండర్డ్ పాయింట్ మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్లీసియాస్టస్ సాంగ్ ప్రసంగి 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం ప్రకారం ప్రతిదానికి సమయం ఉంది. టైం, దేర్ ఇస్ ఎ టైం ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. దేర్ ఇస్ ఎ టైం ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ టైం ప్రకారం అన్ని జరుగుతుంటాయి, మనం ఎదురు చూసినా ఎదురు చూడకపోయినా. There are so many things that we don't like.
and we don't want them to happen again. But there are things that we love so much that we wanted them to happen over and over again. Unfortunately or surprisingly, interestingly, the things that we wanted them to happen over and over again never happen again, and things we never wanted to happen again will continue to happen every now and then. And that is a shocking thing. But this is the will of the sovereign God. be rest assured that we are in, yes, the hands of most loving, caring, at the same time righteous and just sovereign God. Most loving and caring, at the same time righteous and just sovereign God. That is the most comforting truth for the moment. And going down, the Bible teaches that there were numerous ages. According to Ephesians chapter 3, verse number 21, we would read 21 verse లో, మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనం అడుగు వాటి కంటేను ఊహించు వాటి కంటేను అత్యధికముగా చేయ శక్తి గల దేవునికి యేసుక్రీస్తు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగుగాక. తరతరములు అనే మాట, ఏజెస్, ఇప్పటికి యుగములకు పూర్వమును సర్వ యుగములకు అనే మాట మనం రిపీటెడ్ గా చదువుతూ ఉంటాం పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో. యుగములకు పూర్వమును సర్వ యుగములకు అనే మాటలో యుగములు అనే ప్రస్తావన మనకి దొర్లుతూ వచ్చింది మెనీ ఎ టైం. ఇలా యుగములు అనే మాటను, లేకపోతే ది ఏజెస్ అన్నప్పుడు బేసికలీ ద టైమ్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ 3 ఏజెస్. వెల్, కాలాన్ని మనం 3 రకాలుగా చేస్తే అందరికీ తెలిసిందే: పాస్ట్, ప్రెసెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్. ఓకే, పాస్ట్ ఈజ్ ద ఇటర్నిటీ పాస్ట్, గత నిత్యత్వము. ప్రెసెంట్ అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. ఫ్యూచర్ అంటే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అహెడ్. నౌ హియర్ దేవుడు గత నిత్యత్వం ఏం చేశాడు అంటే సర్వ సృష్టిని సృష్టించాలని ప్రణాళికలు వేసి one fine day he brought everything into existence. And ఇక present age ఏంటి అంటే beginning, ever since he started creation, he started the time. ఆ సమయాన్ని సృష్టించి మొదలుకొని then he started to he completed the creation and he started to sustain it. If God doesn't sustain, if God doesn't take care of the creation properly from time to time, this would have been lost long back. The world would have been lost long back. In the wickedness, in the perversity, perversions, atrocities, abominations anni jarugutunna, it is God who still sustains the world, because he cannot let the world end so that he can fulfill his promises and covenants. ఆయన దీన్ని అంతం కానియడు, ఆయన దీన్ని ముగిసిపోనివాడు. ఎందుకు ముగిసిపోనివాడు అంటే, మరి దీన్ని అంతం కానిస్తే, లేకపోతే ముగిసిపోనిస్తే ఆయన నెరవేర్చుకోవాల్సినటువంటి ప్లాన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆయన చేసినటువంటి వాగ్దానాలు ఉన్నాయి, ఆయన చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందాలు ఉన్నాయి, తనతో తాను చేసుకున్న నిబంధనలు ఉన్నాయి, తాను మనుషులతో చేసినటువంటి ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. మరి ఒప్పందాలన్నీ నెరవేరాలంటే మొత్తానికి సృష్టి నాశనం అయిపోతే ఒప్పందాలు నిర్వీర్యమైపోతాయి, ప్రామిసెస్ నిర్వీర్యమైపోతాయి. అలా నిర్వీర్యం కావడానికి వీల్లేదు. మనుషులమైతే మనం ఏమంటాం? ఇట్స్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటాం. when things don't happen, we simply say it is an act of God. But whom can God blame?
సార్ నేను చేసేవాడినే, పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటే చేసేవాడినే, మరి ఇప్పుడు అంతా అంతమైపోయింది కదా, లోకం అంతా అంతమైపోయింది, దిస్ ఈజ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్, వాట్ కెన్ ఐ డూ అని చెప్పేసి మనసులోమైనా మనం అనవచ్చు. whom can God or whom do you think God can blame? So he has to make sure that the world continues to exist. విశ్వము కొనసాగుతూ ఉండాలి. అంత సులభంగా నేనేం చేసేది, ఉంటే చేసి ఉండేవాడిని, మరి లేదు కదా చేద్దామంటే, ఉంటే నెరవేర్చి ఉండేవాడిని, లేరు కదా నెరవేరుద్దామంటే అని చేతులు తులుపుకుపోయే రకం కాదు. ఆయన మాట అన్నాడు కాబట్టి ఆయన మాట నెరవేర్పు కొరకైనా సరే ఆయన విశ్వాన్ని మనుగడలో ఉంచుతాడు, ఉంచి తీరతాడు. ఎఫిషియన్స్ 2:7 ఒకసారి చదువుకుందాం. క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను అనే మాట టాక్స్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ఏజ్. వాట్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఏజ్. దేవుని పిల్లలతో, లేకపోతే తాను రక్షించుకున్న కాపాడుకున్నటువంటి తన బిడ్డలైన విశ్వాసులైన విధేయులైనటువంటి వారందరితో భవిష్యత్తు నిత్యత్వంలో దేవుడు సమయం గడపబోతున్నాడని మనకు అర్థమవుతుంది. అంతకుమించి వాట్ ప్రాక్టికల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అనేది వెళ్ళిన తర్వాత, లేకపోతే అప్పటికి కానీ తెలీదు. ఇప్పట్లో వాటి గురించి పూర్తిగా ఏది మనకి వెల్లడి చేయబడలేదు. వెల్లడి చేయబడినంత మేరకు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే, సార్ మనం ఆయనతో పాటు ఉండబోతున్నాం, అండ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి విత్ అస్, అండ్ ఎస్ మనం ఆయనతో పాటు ఉండబోతున్నాం, ఆయన మనతో పాటు ఉండబోతున్నాడు. దట్ హీ విల్ బి విత్ అస్ ఫర్ ఎవర్, ఆల్ ద టైమ్. సో what on daily basis what is going to happen, sir, and adute I have no clue on what is going to happen on daily basis. Roju morning lesson kaad nunchi em cheyala, sayantram podboyenta varaku em cheyala, I have no clue what is going to happen in heaven with God, right? So aina anni telusunte surprise e undi sir. Parlokamlo poyi aa surprise e undi, anni ikkade telusukunte. So certain things are reserved, what we call them divine mysteries antamu. అంటే డివైన్ మిస్టరీస్ లో అవే కాదు, చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ట్రినిటీ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద డివైన్ మిస్టరీస్. అండ్ వర్జిన్ బర్త్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డివైన్ మిస్టరీస్. అండ్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ గ్రేస్, ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అండ్ అటోన్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో డివైన్ మిస్టరీస్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రీచింగ్ ద గాస్పెల్, ఎలక్షన్ అండ్ man's choice of believing Jesus. So ఇవన్నీ డివైన్ మిస్టరీస్ ఉన్నాయి. వీటిలో లేఖనం మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశం మేరకు, లేకపోతే ఆధారాల మేరకు మనము ఒకనొక ముగింపుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ సంపూర్ణమైనటువంటి స్పష్టత లేనటువంటి చోట్ల కొంతవరకు మనము ఆ డివైన్ మిస్టరీస్ కి గౌరవం ఇచ్చి, తెలియబడినటువంటి విషయాలు అవి దేవునికి చెందునని ద్వితీయ ఉపదేశంలో 29:29 ద వెరీ ఫేమస్ వర్స్ పీపుల్ ఆఫ్టెన్ కోట్ ఇట్. ద్వితీయ ఉపదేశంలో మనకు ఆ మాట చెప్పబడినట్టు దేవునికంటూ కొంత మనం రిజర్వ్ చేసి పెట్టాలి. మొత్తం నాకు తెలుసు అన్నట్టు కాకుండా, there is some space given to God. We all must leave some space for God, that minding the truth. ఏంటంటే he did not reveal everything. అదొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో తెలియజేసినటువంటి వాటిని తెలియజేసినంత మేరకు మనము నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. తెలియజేయనటువంటి వాటిని తెలియజేసినంత మేరకే అర్థం చేసుకొని, ఇంకా పూర్తిగా మనకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఆ విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండి బోధించే విషయంలోనైనా విశ్వసించే విషయంలోనైనా కాస్త స్పృహతో ఉంటే మంచిది అనేది నా అభిప్రాయం, రైట్? సో ఈ మూడు ఏజెస్ గురించి, 3 ఏజెస్ గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్ మాట్లాడుకుంటే వాట్ రియల్లీ హ్యాపెండ్ అంటే, సో హీ గోస్ ఆన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వే, రైట్? ఇన్ ద ఎటర్నిటీ పాస్ట్, God first, he created the angels.
ఏంజల్స్. BTH లో మీరు ఏంజిలాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారు. Yes, sir. ఆ సబ్జెక్ట్ ఎలగబెట్టింది నేనే. Angels of God, angels of men. Sons of God, daughters of men. Sons of God, daughters of men. Yep. It's the 6th chapter, sir. Yes, brother. Oh, you win my heart. You have given such a great impression, not to please you, but really something to be remembered always regarding Glory gospel. to God. All glory to God. Praise and honor. Amen, amen. The sovereign Almighty God. Amen. Hallelujah. Yes. So eternity past లో ఆయన ముందు దూతల్ని సృష్టించాడు. ఆ దూతలలో కేటగిరీస్ గురించి మనం మాట్లాడాము. అధిపతులు, ప్రధాన, the way I understood ఏంటంటే, నేను చాలా బుక్కులు చదివి, చాలా థియాలజీ బుక్కులు చదివి, బైబిల్ని బేస్ చేసుకొని క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేసి, నేను ఆ సిలబస్ మొత్తం నేనే కంపైల్ చేశాను. యాక్చువల్ లాస్ట్ ఇయర్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఏంజిలాలజీ అనే జిరాక్స్ కాపీ I made that material. I prepared that material. So according to my understanding, the ranking begins with archangel, chief princess, seraphim, cherubim, and other angels. But there are a couple of angels who are personally identified by their names. Ipudu Michael, Gabriel and Lucifer. ఈ ముగ్గురు తప్ప మిగతా ఏ దూత కూడా నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ నేమ్ కదండి. మిఖాయల్, లూసిఫర్, గాబ్రియల్ తప్ప ఇంకెవరంటే పేరు తెలుసా? రఫాయేల్, ఉరియల్ చెప్పారు కదా సార్. అవి అపోక్రిఫా గ్రంథం ప్రకారం అండి. ఓకే. మన బైబిల్ ప్రకారం అడుగుతున్నాను నేను. అపోక్రిఫా గ్రంథంలో ఉన్నాయి, జరాయేల్, ఉరయేల్ అనే పేర్లు ఉన్నాయి, కానీ అపోక్రిఫా గ్రంథం కాదు. మన పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ ప్రకారం రఫాయేల్ లేదు కదండి. బైబిల్లో ఉందా? లేదండి. మన బైబిల్లో లేదండి. దాంట్లో ఉంది, బుక్ ఆఫ్ ఈనక్ లో ఉంది. అపోక్రిఫా గ్రంథంలో బుక్ ఆఫ్ ఈనక్ చాప్టర్ 9 అనుకుంటున్నాను, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ మిస్టేకెన్. బుక్ ఆఫ్ ఈనక్ లో ఉంది. ఈ మధ్య రాఫెల్ గురించి బాగా వినుంటారులే, అందుకనే గుర్తొచ్చి ఉంటుంది. రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు. ఓకే. సో యాక్చువల్గా అది రఫాయేలేనండి. ఇంగ్లీషైజ్డ్ ఏమో రాఫెల్ అవుతుంది వాస్తవానికి. అంటే మిఖాయల్ కాస్త మైకేల్ చేసినట్టుగా రఫాయేల్ కాస్త రాఫెల్ అవుద్ది అనమాట. అర్థమవుతుందని మీకు అనుకుంటున్నా. సో when these Hebrew names are Englishized, they become like this anamata. Michael laga Raphael, Michael, Raphael, Raphael atla anamata. Daniel ni Dafel analedu. The only happiest thing is that Daniel ni Dafel ani, Samuel ni Safel ani analedu. That is most comforting, encouraging thing. ఈ ర్యాంకింగ్ అంతా బట్టి చూస్తూ ఉంటే చాలా మంది ఒక పొరపాటు చేస్తుంటారని నేను అనుకుంటాను. దూత వచ్చింది, పోయింది, చెప్పింది, వెళ్ళిపోయింది, మాయమైంది అని ఒక న్యూటర్ జెండరో లేక స్త్రీలింగమో దానికి జత చేస్తారు, విచ్ ఐ థింక్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఈ దరిద్రానికి కారణం ఏంటంటే, డిసెంబర్ మాసంలో ఒక దరిద్రాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు. ఆ దరిద్రాన్ని సెలబ్రేట్ చేసినప్పుడు ఆడపిల్లలకి వేస్తారు ఈ వేషాలన్నీ. క్రిస్మస్ అప్పుడు ఏం చేస్తారండి? దూతల వేషం వేసేది ఆడపిల్లలకా మగవాళ్ళకా? ఆడపిల్ల అందంగా ఉంటే ఏమంటారండి? హీఈస్ క్యూట్ ఏంజల్, హీ లుక్స్ లైక్ ఎన్ ఏంజల్ అంటాడు. ఎవరు చెప్పాడు వీడికి ఏంజల్ గర్ల్ అని? రైట్. సో అమ్మాయిలకే పేరు పెడతారు ఏంజల్ అని. అబ్బాయిలకి ఎప్పుడైనా పేరు పెట్టంగా విన్నారా ఏంజల్ అని?
గాబ్రియల్, మైకల్, ఈ పేర్లు మన అమ్మాయిలకు పెట్టాం కదా. ఏంజల్ సార్, ఏంజల్ పెడతాం, ఏంజల్ పెడతాం. పెడితే పరిచయం అయిపోతారు సార్. అంటే ఏంజల్ యొక్క లింగాన్ని గురించి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే, కొందరు ఏకంగా న్యూట్రల్ జెండర్ అనుకుంటారు. అంటే దాన్ని ఏమంటారండి, న్యూట్రల్ జెండర్ ని నపుంసక లింగం అంటా ఉంటారు కొందరు. బట్ బైబిల్లో హీబ్రూ ప్రకారమైన, గ్రీక్ ప్రకారమైన దే ఆర్ ఇంటూ మాస్కులైన్ జెండర్. ఏంజలోస్ అంటే ఈ పాటికి మీకు గ్రీక్ బాగానే వస్తుండొచ్చు కనుక ఏంజలోస్ ఎండింగ్ ఓఎస్. ఓఎస్ కాదు, ఒమిక్రాన్ సిగ్మా. ప్రకాష్ గారు ఒకసారి షేక్ యువర్ హెడ్. ఒమిక్రాన్ సిగ్మా ఈజ్ అన్ masculine ending. But of course Greek genders are only grammatical genders, not to be taken literally. But here when it comes to talk about the gender of the angels, os, omicron sigma, this is in masculine. So adelphos, anthropos, enadu theos, దేవుడు కూడా పురుషలింగమే, పూలింగమే. అండ్ దూతలు కూడా పురుషలింగమే, పూలింగమే. దీన్ని మనం అరికట్టాలంటే ముందు ఆడపిల్లలకి పెట్టినటువంటి ఏంజల్ అనే పేర్లు క్యాన్సిల్ చేయాలి. స్టెప్ 1. అంటే దేవుని దేవాల ఈ భారతదేశానికి నేను ప్రధానమంత్రి అయితే చేయబోయే మొదటి పని అదే. నెంబర్ 2 క్రిస్మస్ లో ఆపి చేయాలా. నెంబర్ 3, ఒకవేళ ఎవరైనా క్రిస్మస్ చేసుకుంటే ఆడపిల్లలకు కాదు ఏంజల్ వేషం వేసేది, మగ పిల్లలకి వేయాలి. సరే నేను చెప్పానని మీరు మానుకుంటారని నేను అనుకోవట్లేదులే, కానీ అట్లీస్ట్ ఆ వేషాలు వేసినప్పుడన్నా మగ పిల్లలకి వేయండి. జనాలకి వాంతులు వచ్చినా, కళ్ళు తిరిగినా, కడుపులో తిప్పినా మగ పిల్లలకే వేయండి. ఎందుకు మగపిల్లలకి ఏంజల్ వేసి వేయటం ఏంటి అనుకుంటారు జనమంతా. వాళ్ళకి మింగుడు పడదు. ఎందుకు? కొందరు వేల సంవత్సరాల నుంచి వేసుకుంటూ వస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడంటే మింగుడు పడుద్ది. ఒకేసారి మగపిల్లలకి ఏంజల్ వేషం వేస్తానంటే నచ్చదు వాళ్ళకి. ఆయన విడ్డూరంగా ఉంటది. వీళ్ళకి తెల్లని ఫ్రాక్ వేయలేము, తెల్లని రెక్కలు పెట్టలేము, రైట్? సో ఇవన్నీ వేళ్ళు పోయాయి. సో బట్ చేంజ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇఫ్ వన్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్. మార్పు అనేది ఎప్పటికీ సాధ్యమే. మనకి ప్రేరణ మార్టిన్ లూథర్ గారు, మనకి ప్రేరణ మన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు, మనకి ప్రేరణ చాలా మంది మిషనరీలు. చేంజ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అండి. ఇట్ ఈస్ నెవర్ టూ లేట్ టు చేంజ్. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. వెల్, సో గత నిత్యత్వంలో ఈ దేవదూతలందరినీ సృష్టింపజేసిన తర్వాత బైబిల్ ప్రకారము దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఆర్కేంజల్, ఒకే ఒక ప్రధాన దూత ఉన్నాడని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. కొందరు గాబ్రియల్ కూడా ప్రధాన దూత అని వాదిస్తారు, లూసిఫర్ కూడా ప్రధాన దూత అనే వాదిస్తారు. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ అబ్జెక్షన్. లూసిఫర్ కేరూబుల గుంపు వాడు అని మనకి ఎహెచ్కేలు 28వ అధ్యాయం ప్రకారము అభిషేకము నొందిన కేరుబు అనే ప్రస్తావన ఉంది. అభిషేకము నొందిన కేరుబు అనే ప్రస్తావనలో లూసిఫర్ అనబడినటువంటి వాడు కేరుబు గుంపునకు, ఆఫ్ కోర్స్ ఏంజల్స్ ఆర్ ఎ గ్రూప్, నాట్ ఏ రేస్. వారు సమూహాలే గాని జాతి కాదు. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఏంజల్, ఎస్, యూ హ్యావ్ టు సే హీ, హిమ్ అనాలి. వచ్చాడు, కనపడ్డాడు అన్నట్టుగా అనాలి. వచ్చింది, చేసింది అనకూడదు. అది భాషా దోషం. ముందు లింగ నిర్ధారణ జరిగితే, భారతదేశ ప్రకారం లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు ఒప్పుకురాయే. సో బట్ బైబిల్ ప్రకారము వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎన్ అసెస్మెంట్. ఇక్కడ లింగ నిర్ధారణ జరిగింది, వాళ్ళు పురుషులే. ఎందుకంటే లోతు సొదొమ గొమొర్రాలో ఉన్నటువంటి లోతును కలుసుకోవడానికి లేదా లోతును రక్షించడానికి ఆ ఇరువురు దేవదూతలు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇద్దరు దేవదూతల్ని ఆ సొదొమ గొమొర్రా పట్టణస్థులు ఏమని భావించారండి? పురుషులని భావించారు సార్. పురుషులనే భావించారు. సో పురుషులనే భావించారు సార్, బికాస్ దే ఆర్ మెన్. అంతటితో ఆగండి. ఆ తర్వాత ఇంకా
వాళ్ళు మనం దూతల గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు, కొన్ని విషయాలు మాత్రం ప్రస్తావిస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు, ఆ పిల్లలు కానీ ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. అండ్ సే ఇటు వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రధాన దూత అయినటువంటి మిఖాయేలు మరియు మోస్ట్ ఆఫ్ ది రెవల్యూషన్ అంటే సమాచార లేకపోతే వార్తావాహనుడుగా ఉన్నటువంటి ద మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ గా ఉన్నటువంటి గాబ్రియేలు, కేరూబుల గుంపులో నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క లూసిఫర్, ప్రిడామినెంట్ గా మనకు కనబడేది పర్సనల్లీ ఐడెంటిఫైడ్ ఏంజల్స్ వీరేనండి. ఆ తర్వాత దే నో అదర్ ఏంజల్ అంటే ఒక దేవదూత ఒక్కరు మాత్రం కనపడుతుంటారు. వీరికి అతీతంగా ఒక్కరు మాత్రము ఏంజల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అని కనపడుతుంటారు కదండి. యెహోవా దూత, ఒక్కరు మాత్రము కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనపడుతుంటారు. అది కూడా మళ్ళీ వేరొక చర్చ ఏమండి. సో అంటే అది కూడా ఉంది కదా, ఆయన కూడా ఉన్నాడు కదా అని మీరు అనుకోకున్నట్లుగా ఈ ప్రస్తావన నేను తీసుకొచ్చాను. మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 28వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్ అని ఈ లూసిఫర్ కేరూబుల గుంపులో ఉన్నటువంటి వాడైనటువంటి ఈ లూసిఫర్ యెహెజ్కేలు 28వ అధ్యాయం ప్రకారము ప్రత్యేకంగా అభిషేకించబడి, ప్రత్యేకంగా అలంకరించబడి, ప్రత్యేకంగా హెచ్చించబడినప్పుడు అతడు ప్రభువుకి ద్రోహం తలపెట్టినట్టుగా ఐజయా చాప్టర్ 14లో మనకు కనబడుతుంది. మహోన్నతునితో నన్ను నేను సమానుడిగా చేసుకుందును అనుకుంటివే అనే మాట మనకు అక్కడ కనబడు. సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఎ థాట్ అండి. ఇంకా ఏం ఆ దిశగా వాడు ఇంకేం చేయాల. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఎ థాట్. సో ఆ థాట్ లెవెల్లోనే దేవుడు వాడిని ఏం చేశాడంటే తనను అనుసరించినటువంటి 33% మంది దూతలను, ఇట్ వాజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ రెబెలియన్ సార్. పాప మెరుగునటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని సముఖంలో నుండి 33% మంది దేవదూతలు ఈ అపవాదిని వెంబడించి దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయటం సాధారణమైన విషయం కాదు. ఎస్, పర్యవసనాలు ఎంత భయంకరంగా ఉండగలవో, పర్యవసనాలు ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉండగలవో అయినా సరే అపవాది వారిని కన్విన్స్ చేసినట్టుగా యెహెజ్కేలు 28వ అధ్యాయంలో స్పష్టంగా ప్రస్తావించబడింది. అక్కడ విపరీతమైనటువంటి వర్తకము చేసి వాడు చాలా మంది దేవదూతల్ని తన యొక్క మార్గంలోకి పెట్టుకోగలిగాడని మనకు అర్థం అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ దేర్ అండ్ గాడ్ కిక్డ్ దెమ్ ఆల్ డౌన్. That's where it began, the rivalry between God and Satan. అయితే there are two ways when we are condemned. ఎవరినైనా మనము when we condemn చేసినప్పుడు there are two responses, potential గా two ways of responding. One is repentance, the other one is kind of what you call it, rebellion. So ఒకటి పశ్చాత్తాపంతో క్షమాపణ కోరుకోవటం, సే సారీ. రెండవది ఇక తిరుగుబడి ఎదురు దాడి చేయటం, కౌంటర్ అటాక్ చేయటం. అండ్ సైటన్ షోస్ టు కౌంటర్ అటాక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు. సౌలు అనబడినటువంటి ఇశ్రాయేలు రాజు, దావీదు అనబడినటువంటి ఇశ్రాయేలు రాజు ఇద్దరిని తీసుకుంటే, when Saul was condemned, Saul counter attacks, whereas David does more mischievous things than Saul, but when condemned he prostrates, ఒక్కరోజులో పడిపోతాడు, క్షమాపణ కోరుకుంటాడు. అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో the two ways of responding to a correction. Saul chose the opposite way than David's way.
That's how he was rejected and David was accepted multiple times. Saul తో పోల్చుకుంటే David sinned multiple times and worse sin than what Saul had committed. I hope you understand that. అయినా సరే why was he forgiven అంటే he was forgiven because this fellow repents more. Why was he not for the forgiven? forgiveness? That fellow doesn't repent. And Lucifer chose not to repent. And he started to counterattack God. ఆ రకంగా దేవుని మీద తిరుగుబాటు ప్రక్రియ మొదలైంది. And then God, ఇదంతా జరిగిన తర్వాత God also made a plan. And it is revealed that God wanted to make a creation, something called earth, something called, a sea, something called sky, something's called, different things he wanted to make. Something called water. So, ఇవన్నిటిని చేసి వీటన్నిటిలో జీవించడానికి, లేకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ టు బీ ఇన్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్, అంటే తనతో సహచర్యంలో లేకపోతే తనతో సహవాసంలో తనతో అనుబంధంలో ఉండడం కొరకు ఏం చేశాడంటే ఆయన మానవులు అనబడినటువంటి ఒక జీవిని సృష్టించాలని దేవుడు ప్రణాళిక వేసుకున్నాడు. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారము he created the time. ఎందుకంటే మనమంటే నిర్దిష్ట కాల పరిమితిలో బ్రతుకుతుంటాం. అంటే ఎగ్జాక్ట్ మనకు తెలియకపోయినా సరే మనం పోయినాక ఆ సమాధి మీద ఉన్న బండ మీద ఉంటది 1984 2000 అంటే 85 యాక్చువల్గా 1985 2080 అది నాదిలే అండి, అందుకని కొంచెం నేను లాంగ్ పెట్టుకున్నాను. అప్పుడు దాకా చాలా పరిస్థితులు దారుణం అయిపోయేటట్టున్నాయి. ఒక కరోనాకే అల్లాడిపోతున్నారు జనాలు. మీరు నన్ను బతికించినట్టు లేరుగా, ఒకవేళ ఆయన బతికితారన్నా నువ్వు బతికించినట్టు లేరు. ఆల్ రైట్, ఎస్. సో అంటే అది టూ మచ్ లేండి, మరి 2080 అంటే టూ మచ్ అయిపోద్ది, అది అంత వద్దులే, రైట్? సో ఒకటో రెండో తగ్గించుకోండి, నో ప్రాబ్లం. Having said it, that is mentioned. బట్ నాకు అది చచ్చిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది నిర్దిష్ట కాల పరిమితి. సో ఈ కాల పరిమితిలో, ఈ లిమిటెడ్ స్పాన్ లో ఉండే నేను ఐ హ్యావ్ టు కౌంట్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ బిగినింగ్ అండ్ బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఎండ్. ఎవ్రీథింగ్ ఐ డూ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ హ్యాస్ ఎ బిగినింగ్, షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఎండ్. ఏమండి, ఇప్పుడు మనం క్లాస్ మొదలు పెట్టాము 6 గంటలకి, 8 గంటలకెల్లా క్లాస్ అయిపోద్దని ఒక నిరీక్షణ లేకపోతే జనాలకి పిచ్చెక్కిపోద్ది. ఏమంటారు? నిజం చెప్పాలి, 8 o'clock అయిపోద్దన్న నిరీక్షణ లేకపోతే బ్యాటరీలు అయిపోతాయి సార్ ఫస్ట్. అదేలేండి అంటే 8 o'clock అయిపోతుంది. పీపుల్ ఆర్ స్కేర్డ్ అండ్ వేరీ ఆఫ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ టైమ్స్. అంటే ఓపెన్ ఎండెడ్ టైం ఎప్పుడైపోద్దో తెలియదు. ఆయన దయ మన ప్రాప్తం ఉన్నప్పుడు జనం భయపడి చేస్తారు. ఎందుకు? ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాడు, ఎప్పుడు ముగుస్తాడో ఏమో అన్నట్టు. బట్ there is a beginning and there must be an end. So God started to count time. That's how he started counting time. anta mundu varaku he did not start counting time. మీరు అనొచ్చు, సార్ మరి ఏంజల్స్ ని సృష్టించారు కదా, మరి వారికి టైం ఉంది కదా అంటే దే హ్యావ్ నో ఎండింగ్. Angels have a beginning, but they don't have an ending. They don't die. So there is no point in counting days. Falana vayasu inta అని లెక్క పెట్టడానికి లేదు. All right, having said it, and see, they were not created on the earth, which is material. Earth is a material. So they were not created, they were neither created with material nor on material. So they were just spirits.
they were brought into existence, and they're not going to end. They're not going to end. So they are going to be there forever, either in heaven or in hell. They are going to be there. Having said it, that's where, and the curtain is curtain is removed for a present. Curtain is lifted for the present age. Present age lo emochindi according to Hebrews 1:1, హెబ్రీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం ప్రకారము వివిధ నానా రకాలైనటువంటి కాలాలలో what he says, ఆయా సమయాలు అనే మాట మనకు వాడబడుతుంది. పూర్వకాలము నానా సమయములలోను నానా విధములుగాను అనే మాట మనకి కనబడుతుంది. సన్డ్రై టైమ్స్ అంటారు వీటిని. అంటే డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో God did not do anything, I mean like all things at a time. చాలా సంగతులు ఆయన ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చేస్తూ వెళ్ళాడు. ఎట్ ఏ టైం ఆయన ఏది చేయలేదు. యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, నేను సృష్టిని గురించి మాట్లాడినా, he took 6 days. He took 6 days. I don't want to say it took 6 days, but he took 6 days. ఆయన 6 రోజుల వ్యవధి తీసుకుని he did it in a systematic way. అంటే God's way of dealing things most of the time involves a procedure, a process. And we the people don't like, we the people hate the procedure or a process. Avuna? How many of us like ఈ ఆధునిక కాలంలో మనం చైనీస్ కల్చర్ కి అలవాటు పడ్డాము. ఏంటంటే ఏదైనా ఇన్స్టంట్, ఎనీథింగ్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ప్రొసీజర్, ఎనీథింగ్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ అ ప్రాసెస్ వి హేట్. ఒకప్పుడు గంటలు కూడా ఓపికగా ఎదురు చూసే పరిస్థితి నుంచి ఏమండి వినాలి, మనకి ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో కాల్ కనెక్ట్ కాకపోతే చిరాకు వచ్చేస్తుంది. ఒక ఉత్తరం కోసం వారం 10 రోజులు 20 రోజులు ఎదురు చూసిన మనము నంబర్ ప్రెస్ చేయగానే ఇమీడియట్ గా కాల్ కనెక్ట్ కాలేదనుకోండి, కొన్ని సార్లు బీప్ వస్తా ఉంటది. పీప్ 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 అంటే ఫైండింగ్ అవుట్ ద నెట్వర్క్. ఎక్కడో అది నెంబర్ దొరకకుండా దాగి ఉండొచ్చు, నెట్వర్క్ దొరకలేదని బీప్ పీప్ పీప్ అంటా ఉంటుంది. వి గెట్ ఇరిటేటెడ్. కమ్ ఆన్, కనెక్ట్ ఇట్ అనండి. ఉత్తరాల కోసం 10 రోజులు 20 రోజులు ఎదురు చూసినటువంటి సందర్భాలు ఎడిపోయినాయి. నేను 10 సెకండ్లు కూడా ఎదురు చూసే అవకాశం లేదు. ఆయన ఈ COVID-19 అదేంటుందంటే ప్రికాషన్స్ వస్తుంటాయి కదా, మనం ఈ మధ్య కాల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు జనం ఎంత ఇరిటేట్ అవుతున్నారో తెలుసా? ఆయన మీరు కూడా ఇరిటేట్ అయి ఉంటారు, ఇంకా ఆపేసి అంటారు ఆయన అన్నట్టు. అంటే పేషెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినాయి. బట్ యాజ్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ డస్ ఇన్వాల్వ్స్ అ ప్రొసీజర్, అ ప్రాసెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అరణ్యములో వారిని తాపకరమైన సర్పాలు కలిసినప్పుడు, సంఖ్యాకాండం 21వ అధ్యాయంలో అనుకుంటున్నాను అది, దేవుడు మోషే మొరపెట్టగానే వెంటనే ఆ తాపకరమైన విషసర్పాల చేత కరవబడిన వారందరినీ స్వస్థపరిచాడండి. Did God heal all the people bitten by the poisonous snakes? స్వస్థపరచలే. It was not instantaneous. There is a procedure, there is a process. మోసెస్ ముందు వెళ్ళు, ఒక పెద్ద ఎత్తైనటువంటి పోల్ ఒకటి చేయించు, అలాగే ఇత్తడి కరగబోసి దాంతో ఒక పాము రూపాన్ని చేయించి ఆ ఇత్తడి పర్వతాలు సర్పం అంటే ప్రతిమను చేయించి స్తంభం మీద పెట్టు. ఎవడైతే ఆ తాపకరమైనటువంటి పాము కాటు తింటాడో వాడు
ఆ పాము వైపు చూడాలి. అప్పుడు సార్ మనకి చిరాకు రావట్లే, వాట్ ఈస్ దిస్, ఇదంతా అవసరమా, స్వస్థపరచవచ్చు కదా. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ప్రాసెస్ సార్. మీరు చూడండి, కానా పెళ్లికి ఆయన వెళ్ళాడు, ద్రాక్ష రసం లేదు. చక్కన చిటికేస్తే ద్రాక్ష రసం బాణంలో నిండిపోయి సరిపోద్దిగా, అట కాదంట. ముందు నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఆ రాతి బాణాలు నింపిన తరువాత అప్పుడు గాని ఆ రాతి బాణంలో నింపబడినటువంటి నీళ్లు ద్రాక్ష రసంగా మారాయి. ఎందుకు సార్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎందుకు? కమాన్, మనం ఇంకా బైబిల్ చదువుతున్నాం కానీ బైబిల్లో దేవుని వ్యవహార శైలిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నట్లేరు మనం. ఏమంటారు మీరు? చాలా మంది బోధలు విన్నప్పుడు దేవుని యొక్క వ్యవహార శైలిని బైబిల్ అంతా చదివి కూడా పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నట్లేరు. కమాన్, అసలు చర్చకు వస్తే ఆదాము హవ్వలు పాపం చేసినప్పుడు మీ పాపం క్యాన్సిల్ అయిపోవును కాక అని ఒక మాట అంటే అయిపోతుండే, లేదా వాళ్ళిద్దరు చంపేసి ఫ్రెష్ గా మొదలు పెట్టినా బాగుంటుండే. ఐ వుడ్ హావ్ చోసన్ ది సెకండ్ ఆప్షన్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఐ వర్ గాడ్. ఈజీ కదా, ఈజీ కదా, ఈజీ రైట్. రీస్టార్ట్ బటన్ ఆన్ చేసి మళ్ళీ ఏమండి ప్రతి ఒక్కరు అదే కదా సార్ వాడుతున్నారు. రీస్టార్ట్ బటన్. రమేష్ అని సపోర్ట్ చేస్తలేడు, ఏడున్నాడు అనుకున్నా. ఉన్నాడు సార్. దేవుడు అప్పుడు సడన్ గా స్వస్థపరచలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు హీల్ అనగానే పడిపోతున్నారు సార్. చేస్తున్నారు కదా. That's what I'm talking. నేనేం మాట్లాడుతున్నా? Yes, I understand that. The way God has been dealing has always included a process. ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఆయన దాదాపుగా అన్ని ప్రాసెస్ తోనే చేసుకుంటూ పోతున్నాడు. వాళ్ళని విడుదల, వాళ్ళకి వాగ్దానం చేసిన పాప క్షమాపణ విడుదల కూడా ఈ ప్రాసెస్, ద లాంగెస్ట్ ప్రాసెస్. ఆదాము హవ్వలకి వాగ్దానం చేయబడినటువంటి విమోచకుడు రావడానికి మన లెక్కల ప్రకారం 4000 సంవత్సరాలు పట్టింది. వామ్మో, సచ్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్. అదే కాదండి, మీరు తక్కినవి కూడా పరిశీలించుకుంటారండి. ఆయన ప్రాసెస్ చేస్తున్నాడు. సరే, అబ్రాహాము నువ్వు బయలుదేరి బెట, నీకు వాగ్దానం ఒక దేశం ఇస్తా అన్నాడు, సంతానం ఇస్తా అన్నాడు. అది ఒక పట్టాన జరిగిందా లేకపోతే పెద్ద ప్రాసెస్? అది కూడా చెప్పండి సార్ మీరు. చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ గురించి ఇప్పుడు మనం చదువుకోబోతున్నాం యాక్చువల్గా ఇన్ డీటెయిల్. ఈ సెమిస్టర్ అంతా ఆ ప్రాసెస్ గురించి. అలాంటప్పుడు when you are dealing with a God who does everything meticulously, precisely, of course, in a process, ఒక ప్రక్రియ ద్వారా దేవుడు పనులు చేస్తాడని ఆయన క్యారెక్టర్ ని బట్టి చదివిన ఎప్పటికైనా అర్థమవుతున్నాం. why do people demand God now? చిటికల మీద పని చేపిస్తాను, ఆయన్ని ఉరికిస్తాను, ఆయన్ని పరుగులు పెట్టిస్తాను. ఆయన కునుకుడు నిద్రపోదు కాదు, ఆయన కాదు, నేనే ఆయన కునుకనివ్వను నిద్రపోనివ్వను అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు మనోళ్ళు. దేవుణ్ణి ఉరుకులు పెట్టి పని చేపిస్తాను నేను, చిటికలు వేసి పని చేపిస్తాను నేను, ఆయన్ని గద్దించి మరి పని చేపిస్తాను అన్నట్టుగా మాట్లాడినప్పుడు అసలు వీడు బైబిల్ చదివినాడా లేకపోతే ఇంకేమన్నా చేసి వచ్చినాడా అనేది మనము కొంచెం ఆలోచించాల్సి ఉంది. సార్, బైబిల్లో దేవుడు చేసినటువంటి పనులన్నీ కూడా అన్ని ప్రాసెస్ ద్వారానే చేస్తూ వచ్చాడు సార్. ఒక ప్రక్రియ ద్వారానే జరిగిస్తూ వచ్చాడు సార్. ఏదైనా ప్రక్రియ ఇన్వాల్వ్ అయింది, చిన్న విషయమైనా పెద్ద విషయమైనా ఒక ప్రక్రియ కనపడుతుంది సార్. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు the way we approach God changes. What happens sir? ఏం జరుగుతాయి అంటే దేవుణ్ణి మనము అప్రోచ్ అయ్యే పద్ధతిలో మార్పు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. దేవుని మనం వ్యూ చేసే పద్ధతి మార్పు.
మన ధోరణి మారుతుంది, అల్టిమేట్ గా మన ఆలోచన విధానం మారుతుంది. వెల్, సో వివిధ కాలాలలో దేవుడు తనను తాను వివిధ రూపాలుగా బయలుపరుచుకుంటూ ఆయన చేసే సంగతులని వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ వన్ ఆఫ్టర్ ది. అసలు సంఘాన్ని గురించినటువంటి ప్రస్తావన పాత నిబంధనలో ఏ ప్రవక్తకి తెలియదు అంటాం ఆశ్చర్యం కాదు. None of the Old Testament prophets knew anything about the church. Church was a mystery. How could such a great work of God, where Jesus Christ is going to invest all his time in interceding for a church, where the Spirit of us God is going to come down to earth and stay here forever as a promised comforter till the day of redemption, this is not revealed in the Old Testament even to the greatest prophet. It was not revealed. Procedure, sir. Procedure. ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఏది ఎప్పుడు ఎవరికి తెలియజేయాలో అది అప్పుడు వాళ్ళకి మాత్రమే తెలియజేస్తూ వెళ్తుంది. నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ ఎ టైం. నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్, ప్రొసీజర్. మనకంత ఓపిక లేదు, మనకంత సహనం లేదు. అందున దేవుని విషయాలు అసలే సహనం ఉండదు. ఉండాలి, సహనం కలిగి ఉండాలి. ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగించడం. When Paul understood that theology, తన కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కానీ, తెస్సలోనియల కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కానీ, కొరింథియన్స్ ప్రార్థన చేసినప్పుడు కానీ, ఫిలిపియన్స్ కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కానీ, ఎఫెఫర్ కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కానీ, తిమోతి కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కానీ, బెరయాలో ఉన్న వారి కోసం ప్రార్థన, he understood that philosophy, theology, that we need to be patient. If everything is like on fingertips, చిటికలలో జరిగిపోయేదైతే he would not have taught so much about patience. New Testament epistles preach so much about patience after faith. విశ్వాసం తరువాత అదే స్థాయిలో విశ్వాసం అనే ప్రిన్సిపల్ కి సమానంగా బోధించబడినటువంటి ఇంకొక థాట్ ఏంటంటే పేషెన్స్. ఈక్వల్ విత్ ఫెయిత్, ఫెయిత్ కు సమానంగా బోధించబడినటువంటి ఇంకొక నియమం ఏంటంటే పేషెన్స్, ఓర్పు, సహనం. That's what we're talking about. All right. So God created the universe in 6 days. 6. So many theologians count as each day according to Peter. పేతురు పత్రికలు మనం చదువుకుంటాం కదండి, 3వ అధ్యాయం 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో ప్రభు దృష్టికి ఒక రోజు లైక్ 1000 సంవత్సరములు అన్నట్టుగా, 1000 సంవత్సరములు ఒక దినము అన్నట్టుగా మనం చదువుకుంటాం కదా. 6 days అన్నప్పుడు 6000 years. అండ్ 7th day అన్నప్పుడు సబ్బాత్ ఈజ్ రెస్ట్. సో 6 days అంటే 6000 years. And that 1000 years is millennium, 1000 years where complete rest. అంటే మానవ జాతి అంతా ఈ 6000 సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్ అయ్యి కింద పడి మీద పడి చంపుకొని చచ్చి పోరాడి గాయపడి ఇవన్నీ జీవన పోరాటంలో సొక్కి సొమ్మసిల్లి అలసి సొలసి ఉన్నారు కదా. ఇలాంటి వారందరికీ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి సమాధానంతో కూడిన దాన్ని ఏమంటారు, సంతోషంతో కూడినటువంటి ఒక మంచి సుపరిపాలన యేసుప్రభుల వారి కాలంలో, ఆ 1000 ఏళ్ల పరిపాలన కాలంలో అందించబడబోతుంది. కాబట్టి దట్ 1000 years. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఏంటంటే ఆ పరిపాలన 1000 ఏళ్ళు ఉండబోతోంది. సో ఆ పరిపాలన 1000 ఏళ్ళు ఉండబోతోంది కాబట్టి 7 days of the week represent 7000 years of the time. అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ 7000 years ఉంటుంది. భూమి 7000 years ఉంటుంది. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క 1000 years. And interestingly, the last day of the week is a rest day. And last 1000 years of the 7000 is completely peaceful reign of Lord Jesus Christ. So ఈ లెక్కన మనం వెళ్తే కనుక we are already at the end of 60,000 years of time on this earth. ఏమంటారు?
It is coming to end. Countdown started. మీరు స్టాప్ వాచ్ పెట్టుకొని కూర్చున్నారా ఏంటి? Right? Yes. We are at the fag end అంటారు దీన్ని. The end, on the edge. మనం ముగింపుకు వచ్చేసాం. 6,000 years calculated అవుతే కనుక Adam to Abraham 2000, Abraham to Jesus Christ 2000, and Jesus Christ to us is 2000. 6,000 years is already over. Or atuitiga avute it is going to be over very soon. Atuitiga avute it is going to be over very soon. అంటే ఏ రకంగా చూసినా ఈ లెక్కన వెళ్తే చాలా మంది బైబిల్ పండితుల యొక్క అంచనా ప్రకారము భూమి యొక్క మనుగడ 6,000 సంవత్సరాలు, అంటే బిఫోర్ ద మిలీనియం, 1000 ఏళ్ల పరిపాలనకు ముందు ఉండేది మాత్రం 6,000 సంవత్సరాలే. ఆ 1000 సంవత్సరాలు అనేది రిజర్వ్డ్ ఫర్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనేది లెక్క. అండ్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ దట్ వీఆర్ బోర్న్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. 6,000 సంవత్సరాల మానవ హ్యూమన్ హిస్టరీ ముగింపులో మనం పుట్టడం చాలా కాస్త ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం. సో అయితే it might happen anytime, but I'm sure it will take at least another 7 years అని నేను అనుకుంటున్నాను. Why do I say at least another 7 years అని నేను అంటున్నానంటే, I want to put the biblical concept of a biblical scriptural period of 7 years tribulation. సో ఆ 7 years tribulation అనే దాన్ని మనం నమ్ముతున్నాం కాబట్టి 7 years tribulation పెడితే I am sure 7 years tribulation has not begun yet. 7 years tribulation begin కావాలంటే church must be raptured. Church has not been raptured. So అంటే 7 years tribulation start కాలేదు. So one thing is very sure, అంటే immediately what is going to happen immediately, and the rapture is going to happen immediately, and followed by the rapture there's going to be 7-year period of time of tribulation, and then comes millennium. ఒకవేళ ఈ రాత్రి rapture జరుగుతే, I'm sorry if I'm disappointing you because you must be having a lot of plans for tomorrow. lot of appointments. గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ కూడా ఉంది. ఆయన ఎదురు తిరిగేటట్టున్నాడు ఆ రోజు ప్రభు వారు వచ్చినా గానీ. ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు, ఏమనుకుంటున్నావు, చెప్పబడకుండా వచ్చేయడమేనా అని. రైట్, ఎన్ని లెక్కలు వేసుకుంటే సార్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ ఉంది. రైట్, ఎస్. ఆ సమయము తండ్రికి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు అని అన్నప్పుడు ఇక మీరు ఎన్ని లెక్కలు వేసుకున్నా మనం ఎన్ని లెక్కలు వేసుకున్నా ఏం లాభం. Yes, with all due respect to the scriptures that are mentioned in Matthew, but analysis with the same scripture giving us lot of clues. మనం ముగింపులోకి వచ్చి ఉన్నాము ఏ క్షణమైన. ఎందుకంటే అపోస్తుడైన పౌలు వారు తెస్సలోనీయులకు రాస్తూనే తమ జీవిత కాలంలోనే ప్రభు రాకడ ఉంటుందని వారు నమ్మారు. అవునా? తమ జీవిత కాలంలోనే, పౌలు తన జీవిత కాలంలోనే ప్రభు రాకడ. సో ఆ లెక్కన చూస్తే మరి పౌలు జీవితానికి మనకి ఇప్పటికి 2000 years గ్యాప్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. సో మచ్ ట్రూ కదా, మచ్ ట్రూ. ఇంకా ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంది. 2000 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన వస్తాడు, డోంట్ వరీ, ఆయన వచ్చినప్పుడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎత్తబడతారు, బతికిన మనం ఎత్తబడతాము అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు
ఇప్పుడప్పుడే రాదులేరవ, ఎందుకు మొత్తం 6000 ఇయర్స్ ఉండాలి భూమి, ఇంకా ఇప్పుడు 4000 ఇయర్స్ అయింది, ఇంకొక 2000 ఇయర్స్ రావాలని చెప్పేసి పౌలు వాదించాడటండి? లేదు. సో 2000 ఇయర్స్ గడిచిపోయింది. అయినా ఖచ్చితంగా ఈ 7 days ఆఫ్ ద వీక్ ని బేస్ చేసుకొని 6 days ఆఫ్ ద వీక్ అంటే 6000 ఇయర్స్, అండ్ 7th day ఈజ్ లైక్ 1000 ఇయర్స్ ఆఫ్ మిలీనియం అని ఒక అనాలిసిసే గాని వీఆర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు ఆర్గ్యూ దట్ 100% దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఎందుకంటే false exposition, false conversation with the believers of the first century give us solid evidence and proof that Christ was expected even in those days. మరి ఆ ప్రకారంగా అయితే ఇప్పటికి చాలా లేట్ అయిపోయిందని చెప్పుకోవాలి. ఆ ప్రకారంగా అయితే ఆయన ఏ క్షణమైనా రావచ్చు, సంఘాన్ని ఎత్తుకుపోవచ్చు. దట్ ఈస్ షూర్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో we all must be ready, and I'm sure you're all ready. Ready in a sense with all submission and కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి. లైక్ ఎట్లాంటి అంటే ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ సిన్. ఆర్ యూ రియల్లీ ఫర్గివెన్? అలాంటప్పుడు మనం ఫౌండేషన్స్ ఒకసారి మూలాల్లోకి వెళ్ళి వెతుక్కోవాలా. అందుకనే ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ వీ మస్ట్ ప్రీచ్ ద ఫౌండేషన్స్. మూలాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉండాలి. చెప్పటం వల్ల చాలా మేలు జరుగుద్ది. ఎందుకంటే భ్రమలో ఉన్నటువంటి వారు, భ్రాంతిలో ఉన్నటువంటి వారు, రక్షింపబడ్డాము అని అనుకుంటూ ఉండి రక్షణ లేనటువంటి వారు చాలా మంది ఉనికిలో ఉన్నారు. సో వారి కోసమైనా we from time to time have to check. ఎందుకంటే మనము ఒక గొప్ప స్థలంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం, దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళబోతున్నాం. బెటర్ చెక్ ఆల్ ద ఫార్మాలిటీస్ పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోయినాయో లేవో మనం బెటర్ చెక్ చేసుకోవటం మంచిది. అదర్వైజ్ ఆ తర్వాత మీరెవరో నేను ఎరుగను అనే జాబితాలో మనం ఉండకపోవటం మంచిది. పొటెన్షియల్ గా అది కూడా ఉండబోతుందని దేవుడు మనల్ని ముందుగానే హెచ్చరించాడు. ఈ ముందస్తు హెచ్చరికల్ని గౌరవించి గుర్తించిన వాళ్ళు తప్పకుండా జాగ్రత్త పడతారు. జాగ్రత్త పడి తమ యొక్క మార్గాలను దిద్దుకుంటారని పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క బైబిల్లో దేవుని ఉద్దేశంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో వీ హ్యావ్ దిస్ ప్రెసెంట్ ఏజ్. ఈ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ని, ఈ 6000 సంవత్సరాల కాలాన్ని, లేదా ఈ 7000 సంవత్సరాల కాలాన్ని, లేదు సంవత్సరాల సంఖ్య తీసేద్దాం, ఈ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ని ఎప్పుడు మొదలుకుంటుంది? ఇది ఈ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏడమ్, ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సృష్టి, భూమి సృష్టి మొదలుకొని ఎప్పటి వరకు అంటే ధవల సింహాసనం వరకు. భూమి సృష్టించబడింది మొదలుకొని ధవల సింహాసనం వరకు ఈ ప్రెసెంట్ ఏజ్ అంటారు. ఈ 1000 years వరకు అన్నమాట. ఈ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ని థియోలాజియన్స్ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిస్పెన్సేషన్స్. రకరకాల మల్టిపుల్ డిస్పెన్సేషన్స్ గా ఈ సమయము డివైడ్ చేయబడింది. Now let me just define you what is a dispensation. Next year, God willing, if the Lord tarries and if the COVID-19 doesn't promote us to heaven, so we will you will be having a subject called dispensational truth and a subject undabotham. That is one of the most beautiful subjects, amazing subjects, dispensational truth. Well, మనము దీంట్లో ఈ డిస్పెన్సేషన్స్ ని కేవలము we will mention, we will not study them. To our need, we will only make a mention of those dispensations. అయితే డిస్పెన్సేషన్స్ యొక్క డివిజన్ కొన్నిసార్లు భిన్నంగా ఉంటది. కొందరు 6 dispensations అంటారు, కొందరు 7 dispensations అంటారు, కొందరు 5 dispensations అంటారు. కానీ దే ఇన్క్లూడ్ ఆల్ ద టైమ్.
క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మొదలుకొని ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మిలీనియం వరకు దే ఇంక్లూడ్ ద టైం. బట్ డివిజన్ మాత్రము కొందరు 5 parts చేస్తారు, కొందరు 6, కొందరు 7 parts చేస్తారు. వీ హ్యావ్ 7 parts హియర్. Right. What is a dispensation? Dispensation is particular period of time in which God deals with the creation in a specific way. A particular, lekapothe, a time, certain time period in which God deals with his creation in a specific way. ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి పద్ధతుల్లో దేవుడు సృష్టి మానవులతో ఆయన వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఆయన మానవాళితో ఆయన వ్యవహరించే పద్ధతిని ఆధారం చేసుకొని పండితులు 7 రకాలైనటువంటి లేకపోతే 7 కాలాలుగా దీన్ని విభజించారని నేను చెప్తున్నాను. ఆన్ వాట్ బేసిస్ అంటే, ఐ రిపీట్ అగైన్, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ గాడ్స్ డీలింగ్ విత్ హిస్ క్రియేషన్. ఆయన మానవులతో ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాడు, ఆ వ్యవహరించే విధానాన్ని బట్టి ఎప్పటికీ ఆయన వ్యవహార శైలి ఒకే రకంగా లేదు కాబట్టి డివిజన్స్ జరిగాయి. వాటిలో ద ఫస్ట్ డివిజన్ ఏంటి, ఆర్ ద ఫస్ట్ డిస్పెన్సేషన్ అని దేన్ని అంటారంటే, ద డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్. దిస్ డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ spans from the creation of Adam to the fall. ఆదాము సృష్టింపబడింది మొదలుకొని ఆదాము హవ్వలు పతనమైపోయేంత వరకు, అది కొన్ని వారాలైనా అయి ఉండవచ్చు, కొన్ని నెలలైనా అయి ఉండవచ్చు అని గత సంవత్సరం ఆంథ్రపాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ లో దేవుని మహాకృపను బట్టి నేను బోధించడం జరిగింది. ఎవరైనా నా మీద నన్ను కేకలు పెట్టి పెద్ద పెద్దగా అరుస్తున్నారు నా మీద. మీరు అరవలేక మీ ఇంట్లో లేడీస్ చెప్పినట్టున్నారు, వాళ్ళు అరుస్తున్నారు. మనం చూసుకుందాం. రాలేదు సార్, 8 దాటితే అవన్నీ మొదలవుతాయి. ఏమనుంటే మనం చూసుకుందామండి, ప్లీజ్ వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయబాకండి. మీకు అర్థమైతే చాలండి సార్. మంచి ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు, పట్టండి. నేను మంచిగా అర్థం చేసుకుంటా సార్, నాకు అర్థం చేసుకునే మనసు ఉంది. మీరు ఒక ఇంటి ఇచ్చినా చాలు, అలా దూసుకెళ్ళిపోతాను నేను అంతే. హ్యావింగ్ సెడ్ ఇట్, ఇదో చెప్తున్నాను నేను. యాక్చువల్ గా ఆంథ్రపాలజీలో ఆదాము హవ్వలు సృష్టింపబడిన నాటి నుండి పాపం చేయడానికి ఎంతకాలం పట్టిందని మనం చర్చించుకున్నాం. ఏది మరి అమూల్యమైనటువంటి జ్ఞాపశక్తిలో నుంచి 2 విషయాలు బయటికి విసరండి చూద్దాం. మొదటిది మీరు చెప్పండి, రెండోది మేము చెప్తాం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ వీక్ సార్. ప్రకాష్ గారు అంటున్నారు ఆఫ్టర్ ఎ వీక్ అంటున్నారు. ఏమండి? Surely after the first week of creation started. Okay. అబ్బో, ఇక నయం. Surely after the first moment of the creation finished అనలేదు మీరు. ఓకే, ఎంతకాలం పట్టింది? అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ yes. Yeah. బహుశా క్రియేషన్ అయిపోయి ఆమె అంటే అయిపోయిన నెక్స్ట్ డేనే అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే by the time she even don't knew the form of a Satan, the form of a snake and అదే మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, న్యూ రెవల్యూషన్.
మాట్లాడండి. కొన్ని రోజులన్నా అయి ఉండాలండి, సార్ సఫిషియంట్ అంటే టైం. ఎందుకంటే ఆదాము సృష్టిలో ఉన్న సృష్టి అంతటిని ఆయన అప్పగించబడిన తర్వాత ఏదైనా వనానికి సేద్యం చేయడానికి లేకపోతే దాన్ని తయారు చేయడానికి ఆయనకి బాధ్యత అప్పగిస్తాడు. ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఏరియా. తర్వాత జంతువులన్నిటికీ పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది. అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఆయన విపరీతమైన జ్ఞాపకశక్తి కావాలి. తర్వాత వాటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టాలి. తర్వాత ఒక విధమైన బాధ్యత, ఒక విధమైన ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ మినిట్, మీకు అడ్డం వస్తున్నాను, ఒక్క నిమిషం. జంతువులకు పేర్లు పెట్టే ప్రక్రియ హవ్వను సృష్టించక మునుపే ఆన్ ద లాస్ట్ డే జరిగింది సార్. 6th డే రోజునే జరిగింది. yes sir, yes sir, yes. ఓకే, naming happened first and then Eve was created. yes. ఓకే. సో విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్, yes. అంటే విశాలమైనటువంటి ఆ తోటని సేద్యం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి. బట్ ఒకటి సార్ సేద్యం అనే మాటని నేటి కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేయకూడదు. నేడంటే కలుపు, తుప్పలు, కలుపు, అది ఇది, పురుగు పుట్ర ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ అప్పుడు సేద్యం అంటే జస్ట్ ఎంజాయ్ ఇట్, టేక్ బీ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఈట్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్ అన్నమాట. నీళ్లు పెట్టడం, ఇరిగేషన్ అవన్నీ లేవు అప్పుడు. లేవు సార్. అంటే This is the best what you can. yes that's it sir. yes sir. ఎందుకంటే ఇప్పుడంటే మనకి పురుగులు ఉన్నాయి, తినేసే పురుగులు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత రోగాలు ఉన్నాయి, నీళ్లు లేకపోతే చచ్చిపోయే సమస్య ఉంది. అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఏమి లేవు కదా. చెమటోడ్చవలసిన అవసరం కూడా లేదు ఆదాంకి. లేదండి, లేదు సార్. నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి ఏదైనా తోటలో నుంచి. ఆ నదులే భూమిలో నుంచి ఆవిరి. ఎస్ అండి, ఎస్. సో కనుక ఆవిరి ఒకటి, నదులు కూడా ప్రవహిస్తున్నాయి. సో కనుక ఆయన 24 గంటలు రెక్కల మొక్కలు చేసుకుని అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చి అమ్మాయి కొంచెం టీ పెట్టనేంత పరిస్థితి అయితే లేదు. సో ఎంతకాలం పట్టిండొచ్చు అనే దానికి నా అంచనా దట్ వీ హ్యాడ్ అవర్ లాస్ట్ ఇయర్ డిస్కషన్ ఏంటంటే, నేనేమన్నానంటే couple of weeks బట్టి ఉండొచ్చు, లేదా couple of months బట్టి ఉండొచ్చు. ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పగలను, అప్పటికి ఇంకా ఈవ్ వాస్ నాట్ ప్రెగ్నెంట్. పొటెన్షియల్ గా ఈవ్ ప్రెగ్నెంట్ కావడానికి టైం ఎంత బట్టి ఉండొచ్చు అంటే, షీ హ్యాడ్ నో ప్రాబ్లమ్స్. అలాంటి ఏడమ్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపార్టెన్సీ ప్రాబ్లం ఆర్ లో కౌంట్ ప్రాబ్లం, లేకపోతే ఈవిడకి పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఆ తర్వాత ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి ఉండవు. షీ వాజ్ అ పర్ఫెక్ట్ లేడీ అండ్ హీఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్. ఏమంటారు? పర్ఫెక్ట్, యా, పర్ఫెక్ట్ లేడీ, పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్, ready to produce perfect children. So, and I'm sure God must be eagerly waiting to see the first offspring. ఏమంటారు? యా, ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు పెద్దలని తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి పెళ్లి చేసిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు ఎప్పుడు కంటారు, ఆ పిల్లల్ని ఎప్పుడు చూడాలని ఆశపడతాం. సో ఐఎమ్ షూర్ God must have been waiting. ఎందుకంటే with a lot of preparation, with a lot of grandeur, he decorated the universe, and with a lot of hope and expectations, he created them, and he loved them so much so that he comes down every day to talk to them. And that coming down every day and talking to them is a proof that how much he loved them. And he loved to share the fellowship, and he commanded, you have to multiply. That's a commandment. So he must be eagerly waiting for them to multiply and bring forth the first child. And you see, she did not even conceive. So on an average basis, calculation prakaramu, a perfect healthy lady conceive కావడానికి ఎంత టైం పడుతుండొచ్చు? నాకు తెలిసినంత వరకు కొందరికి పెళ్లి చేసిన తర్వాత before first wedding anniversary they are already having a child of 2 months. On their first wedding anniversary, they already have, some of them have a child of 2 months. అంటే ఏంటి? My son was 3 months, sir. Some of them 3 months. 3 months child ఉంటారు. కొందరికి some people have 3 months child, and some people already will be having another child in their stomach. I don't know how this works. That is, yes అండి, yes. సార్ జరుగుతున్నాయి కూడా.
అంటే ఆశ్చర్యమే లేదు. ఇప్పుడు పాతకాలం పిల్లలకి సంవత్సరం బావు 3 నెలలు గ్యాప్ ఉంటది అబ్బా. మరి ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి? కడుపులో ఇప్పుడు పుట్టినోడు ఒకడు పుట్టంగానే 3 నెలలకు 4 నెలలకు కడుపులు పడతారా? ఇంకొక 9 నెలలకు పుడతారు. ఆ 9 అనేది సంవత్సరం గ్యాప్, ఎగ్జాక్ట్ 1 ఇయర్ గ్యాప్ ఎట్లా వస్తుందంటే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. పుట్టిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ 2-3 నెలలు ఉండగా మళ్ళీ ఇంకొకడు ఆల్రెడీ కడుపులు పడతాడు. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ మంతే, ఫస్ట్ వీక్ లోనే యూనో లైక్ దాన్ని ఏమంటారు వాట్ ఎవర్ అది జరుగుతుండొచ్చు, కన్సెప్షన్ జరుగుతుండొచ్చు. బయటపడటానికి 3 నెలలు పడుతుండొచ్చు, 2 నెలలు పడుతుండొచ్చు, వాట్ ఎవర్. బయటపడటం సంగతి వేరే. బట్ కన్సీవింగ్ మాత్రం హ్యాపెన్స్ ద వెరీ ఫస్ట్ వీక్ అని చెప్పి నాకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే పెళ్ళయి 12 నెలలు కాలేదు, అప్పుడే 3 నెలల బేబీ అటు సాధ్యమైందంటే అటు సాధ్యం ఉంటుంది. వెరీ ఫస్ట్ డే మొదలుకుంటేనే ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే ఆఫ్ దేర్ మ్యారేజ్ she gets conceived. It is revealed later in the months. Eve's pregnancy. ఇక్కడ 4th చాప్టర్ లో కన్సీవ్ అయ్యింది 4th అంటే వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత అబౌట్ ద ప్రాసెస్. కానీ ఇక్కడ 3rd చాప్టర్ లో మాత్రము ఆమెను తయారు చేసిన తర్వాత ఆమె తోటి మాట్లాడినట్టు ఉంది కదా సార్. సో ఆమెను తయారు చేసిన తర్వాత ఆ సర్పం మాట్లాడే సమయం వెరీ షార్టే అయి ఉండొచ్చు కదా. వెరీ షార్ట్, యా వెరీ షార్ట్. షీ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ కన్సీవ్ అనేది అంటే వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టాక కదా. yes and she conceived, yeah, she conceived. Okay, if you're done, she conceived only after they were expelled from the Garden of Eden. Ask me why? Because Cain was born as a sinner. If he was conceived before the disobedience, he would have been a sinless offspring of Adam and Eve. What do you say? Yes. If he was conceived before the curse, he was already there in the womb. He would have been sinless because sin came after the conception. So he was a sinless conceived baby. So Cain would have been sinless and perfect. But later we understand Cain was a cursed person. He has always been sinful in the scriptures. So he was not conceived in the garden. So it only took a couple of days or a couple of weeks, give some time. లేదా దేవుడు వాళ్ళకి కొత్తగా పెళ్ళింది కాబట్టి కొంచెం టైం ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నా కానీ couple of months, couple of weeks కంటే ఎక్కువ టైం అయితే, ఇయర్స్ అయితే లేదండి. దే డిడ్ నాట్ స్టే ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ఇయర్స్ టుగెదర్. ఎందుకంటే it appears that the communication between Adam and Eve is not so strong. Yeah, the communication between Adam and Eve is not so strong. The relationship is not so strong, and their fellowship with God also is not so strong. Endukante they took God's word easily, and Eve did not obey her husband. Eve took her husband's responsibility and leadership so lightly. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా దే వర్ నాట్ ఫుల్లీ బాండెడ్, దే వర్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ దే రిలేషన్షిప్స్ అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. సో ద డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ సృష్టి మొదలుకొని ఆదాము హవ్వలు పతనం అయిపోయేంత వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ లివ్డ్. ఈ డిస్పెన్సేషన్, దిస్ ఈస్ ద డిస్పెన్సేషన్ షార్ట్ లివ్డ్, the shortest dispensation. Couple of weeks అయి ఉండొచ్చు నేను అనుకుంటున్నాను. లేదు couple of months అన్న నాకు అభ్యంతరం లేదు, couple of days అన్న నాకు అభ్యంతరం లేదు. I have no problem, no objection at all. And then dispensation of innocence తర్వాత then comes the dispensation of conscience. What is a dispensation of conscience? Conscience అంటే మనస్సాక్షి, కాన్షియస్. డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ కాన్సైన్స్ అంటే స్పృహలోకి వచ్చేసారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళ మనస్సాక్షి ఆధారితంగా వాళ్ళు బ్రతకటం మొదలు పెట్టారు. ఈ డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ కాన్సైన్స్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ డిసొబీడియన్స్ అంటే పతనం మొదలుకొని, ఫాల్ మొదలుకొని ఎప్పటి వరకు అంటే ఇట్ గోస్ ఆన్ టు ద
టవర్ ఆఫ్ బాబెల్. బాబేలు గోపురం కట్టబడేంత వరకు ఈ యొక్క డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ కాన్సైన్స్ ఉంటది. సార్ ఒక చిన్న బ్రేక్. ఈ కాన్షియన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఈ వాళ్ళు ఆ పండు తినొద్దన్నారు కదా, మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు ఫలం తినొద్దన్నారు. ఇస్ ఇట్ ది ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఈటింగ్ దట్ ఫుడ్? అంటే ఈ కాన్షియన్స్ అనేది ఇప్పుడు మంచి చెడు ఏదో తెలుస్తుంది కదా, ఆ మంచి చెడ్డల తెలివేనా ఈ కాన్షియన్స్, లేక ఇది వేరేనా? సార్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ వన్ థింగ్ టు సే హియర్ టు ఎవ్రీవన్. మంచి చెడ్డ అంటే అంతకుముందు ఆదాముల హవ్వలకి మంచేదో చెడోదో తెలియదని కాదు సార్. రిమెంబర్, దే వర్ నాట్ ఇన్నోసెంట్, ఈజ్ నాట్ idiotism. They were not idiots. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్షఫలం తినగానే మంచి ఏంటో చెడేదో తెలిసింది, అంతకుముందు వాళ్ళు ఈడియట్స్ అని. దే వర్ నాట్ ఈడియట్స్ అండ్ దే వర్ ఇన్నోసెంట్, అంటే సిన్లెస్. ఏంటి మంచి చెడుల తెలివినిచ్చే వృక్షఫలం ఏంటి అంటే, గాడ్, see here the point is very easy. God did not want them to take their own decisions about what is right and what is wrong. మీరు నిర్ణయించొద్దు, ఏది మంచో ఏది చెడో నిర్ణయించాల్సింది మీరు కాదు, నేను డిసైడ్ చేస్తా అండ్ యూ గో అకార్డింగ్లీ అనేది అంతకుముందు వరకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా. ఆదాము హవ్వలు ఎప్పుడైతే అపవాది మాట విన్నారో, దే వాంటెడ్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈస్ రైట్, వాట్ ఈస్ నాట్. Why do I say it? Because ఆదాము హవ్వలకి దేవుడు ప్రాణం ఇచ్చిన తర్వాత పిల్లల్ని కనమన్నాడు. స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం చేయాలో వాళ్ళకి చెప్పలా. ఆదాముకి జంతువుల పేర్లు పెట్టమన్నాడు. స్టెప్ బై స్టెప్ దేనికి ఏ పేరు పెట్టాలో తెలియదు, చెప్పలా. ఎందుకంటే Adam is highly intellectual. Yes, he was intellectual. He was so intellectual, sinless, holy, perfect. మంచి చెడ్డల మంచి చెడ్డల మధ్య వ్యత్యాసం తెలియకపోవటం కాదు ఇక్కడ. ఏంటంటే ఏది మంచో ఏది చెడో ఐ డిసైడ్, యూ ఫాలో, అంతవరకు అది అగ్రిమెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ డిసొబీడియన్స్ తర్వాత మ్యాన్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈస్ రైట్, వాట్ ఈస్ రాంగ్. దట్స్ వేర్ వీ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. అంతే కదండి. ఇప్పుడు కూడా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎందుకు మనము పశ్చాత్తాపడాల్సి ఉంటుంది అంటే, we oftentimes fail to follow what God decides to be right and what God decides to be wrong. Yes or no? అవునా కదా? ఎందుకంటే oftentimes we are encouraged to make our own choices, deciding right or wrong. మనమే నిర్ణయం చేసుకుంటాం ఏది రైటో ఏది రాంగో. We don't let God do that and we don't follow what God has already done that. So decision making power, right and wrong విషయంలో డిసిషన్ మేకింగ్ పవర్ దేవుని దగ్గర నుంచి నువ్వేం చెప్పనక్కర్లేదు, నువ్వేం చేయనక్కర్లేదు, మైండ్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్, మా పని మేము చేసుకుంటాం, వీ కెన్ డిసైడ్ అవర్ ఓన్ సెల్స్ అన్నట్టుగా వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు. అది తప్పు. మనస్సాక్షి అంతకు ముందు ఉంది, అటు తర్వాత ఉంది. అండ్ పతనం వల్ల ఆ మనస్సాక్షి భ్రష్టత్వంలో కూరుకుపోయింది. ఇట్ ఈస్ టెయింటెడ్ విత్ సిన్ అండ్ డిసొబీడియన్స్. అందుకనే మానవుడు తన యొక్క పతన స్థితిని గుర్తించలేకపోతున్నాడు, అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు. వాడి మనస్సాక్షి ఎప్పటికీ పాపం దిశగానే నడిపిస్తుంది, పాపం దిశగానే ప్రేరేపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ కర్స్డ్, ఇట్ ఈస్ ఫాలెన్, ఇట్ ఈస్ మార్డ్. ఎస్, పోయిన ఆంథ్రోపాలజీలో ఈ చర్చ అంతా వచ్చింది. ఎందుకంటే when we spoke about the personality of man, intellect, will and emotions, the conscience of man, or the nature of man, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయబడినప్పుడు ఈ చర్చ అంతా అక్కడ జరిగింది అనమాట. Having said it, పాపానికి పూర్వము మనస్సాక్షి ఉంది, పాపానికి ముందు పాపం తరువాత మనస్సాక్షి. ఇక్కడ మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్షఫలం అంటే అంతకు ముందు ఆ పండు తినక మునుపు ఆదాము హవ్వలు మంచేదో చెడేదో తెలియనటువంటి ఈడియట్స్ కాదు. దే వర్ ఇంటెలిజెంట్.
పెట్టిన పేరు పెట్టకుండా మార్చి మార్చి జంతువులన్నికి పేరు పెట్టడం, ఆదాము హవ్వను చూడగానే ఒక మంచి కవిత అందుకోవటం, నా ఎముకల్లో ఎముక, మాంసంలో మాంసం, నెలలో దేవుడు నారి అనబడి చెప్పి పాట పెట్టేయటం, ఇవన్నీ చూస్తే యునో గాడ్ కమాండెడ్ ఏడమ్ టు సబ్డ్యూ అండ్ రూల్. దాన్ని ఎలా సబ్డ్యూ చేసుకుంటాడో, ఎలా రూల్ చేస్తాడో అప్ టు ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఏడమ్ అండ్ ఈవ్, బికాస్ దే వర్ ఇంటెలిజెంట్. కడపటి ఆదాము ఎంత తెలివి గలవాడో మొదటి ఆదాము అంత తెలివి గలవాడు. కడపటి ఆదాముకి ఎంత జ్ఞానం ఉందో మొదటి ఆదాముకి అంత జ్ఞానం ఉంది. ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా. మూర్ఖుడు కాదని. ఇన్నోసెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ సిన్లెస్నెస్. ఆ పదం తీసేసి ఉంటే బాగుండేది. ఇన్నోసెన్స్ అని పెట్టుకుంటే ద డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ సిన్లెస్నెస్ అని పెడితే బాగుండేది అన్న. అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఏడమ్ అండ్ ఈవ్ వర్ ఈడియట్స్ అనుకుంటారు. వాళ్ళకి మంచి ఏందో చెడు ఏందో తెలియదు అనుకుంటారు. తెలుసు, దే నో. సిన్లెస్, పాపం లేనటువంటి వారు సార్. అమాయకుడేం కాదు సార్. చూడంగానే పాట అందుకున్నారు చూసారా, దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడని తెలిసి కూడా ఏమన్నా ఎముకలు ఎముకనా, ఏం అమాయకుడు సార్ మీరన్నా? అమాయకుడు అనుకుంటారు. అమాయకులు అదే సార్, ఇన్నోసెన్స్ అంటే అమాయకత్వం అని ఒక భావం కలిగించుకుంటారు. కాదు, అది కాదు సార్, అమాయకత్వం కాదు అది. ఈ వాస్ హైలీ ఇంటెలెక్చువల్ సార్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కడపటి ఆదాముకి మొదటి ఆదాముకి సారూప్యతలు ఉన్నాయి. పతనం విషయంలో తప్ప అన్నిట్లో సారూప్యతలు ఉన్నాయి. ఏమంటారు మీరు? పతనం విషయంలో తప్ప, పాపం విషయంలో తప్ప అన్నిట్లో సారూప్యతలు ఉన్నాయి. ఈ సారూప్యతలలో జ్ఞానం ఒకటి సారూప్యత. రైట్? సో హీ వాస్ హైలీ ఇంటెలెక్చువల్. Conscience is there, sir. After there, before was there and after was also there. But before clean and after marred with sin. Having said it, ipudu the dispensation of conscience vachinappadiki, then they started to do things right in their sight. Antavaraku enti, do what is right in the sight of God. Don't do wrong which is in the sight of God. Ipudu here in the conscience vachinappadiki, whatever I feel right, I will do. కయీను గాడికి వాళ్ళ తమ్ముడు చంపడం న్యాయం అనిపించేసింది, చంపేశాడు. ఇట్ కంటిన్యూడ్. ఇట్ డిడ్ంట్ స్టాప్ దేర్, ఆఫ్ కోర్స్. ఆడ అయిపోలేదు అది. ఏదైతే కొనసాగుతా వచ్చింది. అంటే తమ దృష్టికి ఏది న్యాయమో, తమ దృష్టికి ఏది మంచో, తమ దృష్టికి ఏది చెడో వాటిని చేయడానికి అలవాటు పడుతూ వచ్చారు. రైట్? దిస్ ఈస్, we will continue to talk more about it in our next class. Well, any doubt? And free will అప్పుడే ఉందా అంతకు ముందే? బిఫోర్ ఫ్రీ విల్ సార్? ఫ్రీ విల్, యా. ఈ ఫ్రీ విల్ అనే మాట మీరు ప్రస్తావించారు కాబట్టి మళ్ళీ ఐ రిపీట్ అగైన్, సబ్డ్యూ అండ్ రూల్ అన్నప్పుడు God did not give any details to him. He has to do it all by himself. ఎందుకంటే ఐ రిపీట్ అగైన్, కడపటి ఆదాము ఎంత తెలివిగలవాడో మొదటి ఆదాము అంత తెలివిగలవాడు. అగైన్, జంతువులన్నిటికీ పేర్లు పెట్టడంలో అతడు చూపించినటువంటి జ్ఞానం అమోఘం. అన్ని జంతువులకు పేర్లు పెట్టబెట్టడం అంటే గొప్ప సంగతి. ఇక్కడ దేవుడు కల్పించుకోలేదు. ఇప్పుడు మనం మన పిల్లలు ఏదైనా చెప్పారనుకోండి, 10 సార్లు దూరతాం. అటకాదెట్ట, ఎటకదట్ట, అటకాదెట్ట, ఎటకదట్ట 10 సార్లు దూరతాం మనం. అవునా? God did not intervene there because Adam was so intelligent that he knows exactly what he was doing. He knows exactly what he was doing. He's a well-groomed man. Yeah, yes sir, yes sir. So ఏంటంటే, he was acting upon his own free will, but which is not subjected to sin, which is not enslaved by sin. The free will that man has now is enslaved by sin. It wasn't enslaved by sin earlier. Clear, sir? okay. It was there with free will. He chose to eat the fruit. అందుకనే తిమోతి పత్రికలో ప్రభు వారు మాట్లాడుతుంటాడు. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్. హవ్వ మోసపరచబడింది కానీ ఆదాము అయితే మోసపరచబడలేదు అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అంటే స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతూ ఆవిడ మౌనంగా ఉండవలసిందని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 14వ వచనంలో, మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు కానీ స్త్రీ మోసపరచబడి అపరాధంలో పడిన వాడు. ఇది ఎందుకంటే
స్త్రీ మోసపరచబడింది, కానీ ఆదాం అయితే విల్ఫుల్ గా హీ చోస్ టు ఈట్, అండ్ ఈటింగ్ దట్ ఫ్రూట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ అగైన్స్ట్ అగైన్స్ట్ ద విష్ ఆఫ్ గాడ్. ఎందుకంటే గాడ్ డజంట్ వాంట్ హిమ్ టు ఈట్. తినొద్దని కాబట్టి చెప్పాడు మల్టిపుల్ టైమ్స్, తినొద్దు 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 అని చెప్పాడు. సో ఈ తిన్నాడంటే ఏంటి? తినాలని గాడ్ నిర్ణయించాడు? నో. సో he sinned with his own will, that is called free will, earlier, which is not subjected to sin and enslaved by sin. Now hereafter it is enslaved by sin and only sin. After that, దాని తర్వాత నుంచి ఎప్పటికీ మానవుడు అన్లెస్ గాడ్ ఇంటర్వీస్, ఆ క్షణం వరకు, ఆ పండు తిననంత వరకు, అవిధేయుడు కానంత వరకు అతడు he chose to believe God. He could have chosen to believe God. He could have chosen to obey God. He could have chosen to trust God. But after that, remember, after that, I repeat, no man can ever choose to believe God unless God opens up his heart. అవిధేయతకు పూర్వమే man can with his free will choose to believe in God. Later, after the fruit is eaten, the disobedience, the fall, no man can ever choose to believe in God unless God turns his heart. God opens his heart. Free will is lost to choose God. Free will is there to sin, but free will is not, doesn't work to choose God anymore. Thank you, sir. To have more clarity on this, బైబిల్ గాస్పెల్ చర్చ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫ్రీ విల్ గురించి మొత్తం 4 సెషన్స్ నేను మాట్లాడాను, ఆర్ సండే సెర్మన్స్. ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఫైండ్ సమ్ టైమ్ అండ్ ప్లీజ్ గో త్రూ అండ్ సర్ఫ్, you might find at least 1 or 2 things interesting and important and meaningful. And as you open it, please forget not to subscribe. Well, let's give thanks and close the session with a word of prayer. Okay, Kumar. దీని మీద కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వండి వాళ్ళకి. ఎలక్షన్ మీద కొంతమందికి గ్రేస్ మీద అలా ఉంటారు, బట్ మేక్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్. Absolutely, sure అండి. Yeah, our discussions ఖచ్చితంగా వస్తాయి, and we're going to do that. So can I ask Ramesh? చెప్పండి సార్ ఇప్పుడే. Close with prayer. ఎవరయ్యా ఇప్పుడే చెప్పమన్నది? Sir, can I pray? Pray and Ramesh, pray. Okay. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ గల తండ్రి, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఈ రీతిగా తండ్రి మేము మీ వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అయ్యా. ఈ సాయంత్రం వేళ సమయంలో తండ్రి అయ్యా, ఆయా మా పనులలో అనేకమైన పనులు మేము ఉంటున్నా కానీ తండ్రి అయ్యా, ఈ పనులన్నీ మానుకుని తండ్రి అయ్యా మీ కొరకై అయ్యా మీ వాక్యం మీ ధ్యానించడానికి నేర్చుకోవడానికి మాకు ఇచ్చిన సమయానికి నీకు వందనాలు అయ్యా. మాకంటే జ్ఞానవంతులు అయ్యా తండ్రి, బలవంతులు, ధనవంతులు ఉన్నారు తండ్రి, వాళ్ళకి లేని భాగ్యము మాకు ఇచ్చేవాదని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అయ్యా. మీ పరలోక రాజ్యం గురించి తండ్రి మేము తెలుసుకోవడానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ భాగ్యానికై నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఈ రీతిగా మేము నేర్చుకున్నది తండ్రి ప్రతి ఒక్కటి మా హృదయాలు తండ్రి దాచిపెట్టుకుని తండ్రి మేము అనుసరించడానికి, మేము తండ్రి దానిని మేము ఫాలో అయ్యి తండ్రి మీ రాజ్యం కొరకు మేము బ్రతకడానికి సాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. అనేక మా కుటుంబాన్ని, మా బంధువుల్ని, మా మిత్రుల్ని, మా సమాజాన్ని తండ్రి అయ్యా మీ పరలోక రాజ్యం గురించి తండ్రి మేము బోధించడానికి కూడా మాకు కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని వివేచన దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అయ్యా. బోధించిన మీ బిడ్డని ఆశీర్వదించండి, దీవించండి. మా కాలేజీని కూడా తండ్రి యాజమాన్యం కూడా దీవించండి, ఆశీర్వదించండి అయ్యా. తండ్రి మాకు రాబోయే దినాల్లో తండ్రి అనేకమైన మాటలను మేము తండ్రి నేర్చుకుని అయ్యా అనేకమని లోకంలో మేము ప్రచురించడానికి సాయం తెచ్చిమని నడిపించమని మహిమ ఘనత మీరే పొందుకోమని నజరేయుడైన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Good night everyone. God bless you. See you next week. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Good night. Good night, sir. Thank you so much. Good night sir. The Lord.